welcome you to our 2024 convocation ceremony. A warm welcome to our esteemed chief guest, Dr. Gurumurthy Natarajan and Shri P.N. Subramanian, Managing Trustee of Manav Seva Dharma Samvardhani and the Governing Council Chairperson of CSIM. We also extend our greetings to the members of the Governing Council, the Academic Council, and faculty members of CSIM. A special welcome to all the social entrepreneurs and prospective social entrepreneurs, students of CSIM, the NGO fraternity, friends, and well-wishers. Today, we are here to celebrate achievements of the students who have participated in the 7th and 8th batch of Social Entrepreneurship Outlook Program, Business with Purpose, both at Dindivanam and online, and students of Natural Way of Farming, the basic technique course conducted at Dindivanam, and the first and second batch of SEOP online program. Let us start with Tamil Taiwan. You can stand. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கையிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதி திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு திரையுடலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரமை திறந்து என்று செய்ய மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. CSIM is a pioneering learning and resource center for social entrepreneurs in India, dedicated to advancing social entrepreneurship education. It was founded by late Shri P.N. Devarajan, former group president of Reliance Industries Limited, who dedicated his post-retirement life to the cause of social entrepreneurship. Mr. P.N. Subramanian is a brother of Shri P.N. Devarajan, and it's my pleasure to introduce him. Mr. P.N. Subramanian, as we call him as PNS fondly, is a distinguished mechanical engineer from NIT Trichy and an esteemed alumnus of XLRI, specializing in marketing and finance. He has over 45 years of experience across various industries and global geographies, and a rich professional background as well. PNS has successfully founded and managed several companies in the IT sector, with one of them being acquired by the NASDAQ-listed Airsoft in the year 2000. He co-founded Utopia, helping it become a global leader in enterprise data solutions. PNS has held C-level positions in diverse sectors, including renewable energy, thermally coated sensitive paper manufacturing, and information technology. His strengths lie in building teams for startups, technology transfer, strategizing, and people management. PNS is a past president of the Rotary Club of Madras Central Aditya, a former member of the CSR subcommittee of CRI Southern Region, a charter member of TIE, and a mentor for startups. He is actively involved in various charitable activities and is a passionate advocate of regenerative farming. He recently received the Distinguished Alumni Award from XLRI. I now request Shri P.N. Subramanian to deliver the welcome address. There seems to be some lack in speech. Can I go ahead? Am I audible? Yes, there's a little slight lag. There is some lag. I think it's with your bandwidth. It says your bandwidth is low. Maybe. Is it okay? Should I switch off the... Yeah. You can switch off the video. Is it okay?
இன்னொரு ஒரு சஜஷன், எல்லாரும் நம்ம வந்து கிளியரா கேட்கறதுக்கு பேசுறச்ச மட்டும் வந்து ஆடியோ வந்து நீங்க ஆன் பண்ணிக்கங்க. வீடியோ இருந்துட்டு போகலாம். மற்ற நேரத்துல மியூட்ல வச்சோம்னாக்க மற்றவர்களுக்கு எந்த விதமான இடைஞ்சல் இல்லாம கிளியரா காதுல கேட்கணும்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பேசுறவங்க தவிர்த்து மிச்சவங்க எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. Okay, let me go ahead. How's it now? Is it Yes, better? better. Okay. So it gives me immense pleasure welcoming you all for this 25th convocation. I mean, what do we call it? Silver Jubilee, right? Silver Jubilee year of Manava Seva Dharma Samvardhani and CSIM. I'm also honored to welcome our chief guest, Dr. Gurumurthy Natarajan. He's a guru for many, including me. He's my guru in agriculture. And he's a very, very well-known person in the agri area, having done so many projects in India as well as in other countries in Africa and Indonesia and all that. So I think we are honored to have him as our chief guest today. I also want to mention here the two pillars of CSI. Lata, who is the trustee and who I think joined along with Mr. P.N. Devarajan. So she has been there from almost day one. And Mary Banu, who's been with us for almost 2 decades. They are the pillars of CSIM and MSDS. They've been giving a lot of dedication, commitment to make things happen in the last 25 years. And whatever level CSIM or MSDS has come to today, we really attribute it to the two pillars. Of course, there are many others who've been part of it for years together, but for them, I don't think we would have grown to this level. To name them, Jyoti, Lakshmi, Vaijayanti, Vimal, Pradeep, Karthik. I hope I have not left anybody. All these people probably could have taken up any other job and left CSIM, but they've been there for so long, and I wish they continue for many, many more years to build CSIM. I think they're doing it because there is some kind of binding, I think, between CSIM and all our colleagues in MSDS and CSIM. I wish they continue, wish them all well, and they continue to build CSIM in much bigger in the coming years. So we also welcome our distinguished members of the academic and governing councils, students, and other distinguished guests who have assembled here. I think 2001 is when we started, and 24 years, 25th year is this year. We pioneered the social entrepreneurship concept. I remember very well, Mr. P.N. Devarajan used to say those days, I'm talking maybe 22, 23 years back, that the social entrepreneur அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு கிழிஞ்ச வேஷ்டி ஒரு அழுக்கு வேஷ்டி ஒரு செருப்பு ஒரு டோல்னா பை போட்டு வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப புவர் கைண்ட் ஆஃப் இம்ப்ரெஷன் காமிச்சுட்டு தான் வருவாங்க அந்த காலத்துல. அதை அவர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னார். அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, யாரான ஒரு அப்பா வந்து பொண்ணை ஒரு சோசியல் ஆண்டர்பிரினருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வரணும். அவனும் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் தான், அவன் அவள் அவங்களும் ஆண்டர்பிரினர் தான். ஆனா அவங்களோட பேஷன் லைஸ் இன் தி சோசியல் செக்டர், பணம் பண்ற செக்டர்ல இல்ல, சோசியல் செக்டர்ல. அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கொண்டு ரெஸ்பெக்ட் கொண்டு வரணும்னு ஆரம்பிச்சாரு. அப்போ ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. ஐ எம் ஷூர் ஆல் ஆஃப் யூ வில் பி அவேர் ஆஃப் தட். அண்ட் அதுல வந்து இப்போ ஐ திங்க் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் சோசியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா அதை பத்தி பேசாதவங்களே கிடையாது. I think it's also a proud moment for many to say that they've been into social sector. So of course government is also encouraging and all. There's so many things happening. So after 25 years we have seen significant momentum in CSIM transforming the courses into various other things, and the industry itself has gotten to it in a different and much bigger way. இப்போ வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இம்பாக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட கொடுக்குறாங்க.
முன்னாடிலாம் சோஷியல்லாம் வந்து டொனேஷன் தான் வரும். இப்போ இம்பாக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட வருது. ஃபார் ப்ராஃபிட் சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் எல்லாம் கூட நடக்கிறது. இதெல்லாம் ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மொமெண்ட்ஸ். இப்போ நம்மளோட மிஷன் வந்து டு இக்னைட் த பேஷன் ஃபார் சோஷியல் சர்வீஸ். அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. நம்ம மாணவ சேவை தர்ம சம்போதனி அதோட சான்ஸ்கிரிட் மீனிங்கே அதுதான். மதர் ஐ நாட் டிரான்ஸ்லேட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி, பட் மதர் சேஸ் தட் எவ்ரி ஒன், எல்லாருக்கும் ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி செய்யணும்னு மனசுல இருக்கு. அதை எப்படி இக்னைட் பண்ற போறோமோ அதுதான் முக்கியம்ன்றது தான் அதுல இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளோட மிஷனும் அதான். ஸோ அதனால நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம், நிறைய பேர் ட்ரெயின் ஆயிருக்காங்க. நம்பர்ஸ்லாம் ஐ திங்க் லதா ப்ராபப்லி வில் ரீலோட் தோஸ் நம்பர்ஸ். அண்ட் 25 வருஷத்துல ஐ திங்க் இட்ஸ் பீன் சிக்னிஃபிகண்ட். அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி டிலைட்டட் that we are going to celebrate the Silver Jubilee this year. Maybe we'll have more occasions, more events coming up in this year. I'm sure Lata and Mary Banu will plan all that. So, today is a day of celebration to encourage those who are receiving diplomas and certificates. இவங்க எல்லாருமே பார்த்தா கூட நிறைய பேர் நிறைய புது கோர்சஸ்லாம் வேற ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம பிசினஸ் வித் பர்பஸ் அப்படின்னு லாட் ஆஃப் ரூரல் கோர்சஸ் நானே நிறைய போய் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய செஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போயிருக்கேன். அதுல வந்து இப்போ டைவர்சிஃபை பண்ணினோம் இன்டூ நேச்சுரல் ஃபார்மிங், ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பிகாஸ் சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வி ஆர் டூயிங். நவ் வி ஆர் taking care of people, farmers, people in villages and all that, and also taking care of soil, which is most important. Gurumurthy is an expert on that, so he may probably throw more light on why we need to enrich the soil. So நம்மளோட இதுல இந்த ப்ராசஸ்ல இப்போ வந்து நாங்க வந்து சில பேர் ஃபெலோஷிப் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அவங்களும் இங்க இருக்காங்களா தெரியல. இவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, இவங்க வந்து அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தே ஷுட் பி ஏபிள் டு ப்ரொமோட் ஆர்கானிக் நேச்சுரல் ஃபார்மிங். இவங்கெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் திஸ் ஏரியா. ரொம்ப கமிட்மெண்ட் டு நல்ல சாப்பாடு, சேஃப் ஃபுட் எடுத்துட்டு போகணும். அந்த காலத்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, உணவே மருந்துன்னு, அந்த மாதிரி நல்ல சேஃப் ஃபுட் எடுத்துன்னு போகணுன்ற ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ இவங்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு ட்ரெயின் பண்ணி கற்றுக் கொடுத்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், நேச்சுரல் ஃபார்மிங் போல்டர்ல கொண்டு வராங்க. ஸோ அதெல்லாம் புது கோர்சஸ்லாம் வேற இதில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அண்ட் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து த ஃபிட்டஸ்ட் பர்சன் இஸ் டாக்டர் குருமூர்த்தி நடராஜன். அவர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. as I said, நிறைய டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ நாங்க வெட்டி வேர்லாம் பண்றோம், அதுல நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ you should be delighted to get the diplomas and certificates in the hands of Dr. Gurumurthy Natarajan. Once again, I'm welcoming you all for this event, and really looking forward to the future with great நீங்களாம் வெறுமே சர்டிபிகேட் வாங்கினோம், டிப்ளமா படிச்சோன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. நீங்களாம் தான் the future of India, future of taking care of various activities both in the social sector as well as in farming. Farming பத்தி நான் நிறைய சொல்றது because I am also a regenerative natural farmer. நானும் 8 வருஷமா farming பண்ணிட்டு இருக்கேன். Thanks to Guru, who is my guru in that. அதுல வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், நிறைய பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் கத்துட்டு இருக்கீங்க. இதுல உங்களுக்கு பிசினஸும் வரணும், ஃபார்மும் நல்லா பண்ணணும், சாயிலும் நல்லா இருக்கணும். ஸோ அதனால future should be great with the help of you people, and more people like you should join this bandwagon. Thanks, and thank you again. Over to you, Mary Banu. Thank you, PNS. That was very encouraging, and it really set the tone for today's event. Yes, we're immensely grateful for Dr. Gurumurthy to be here, and he's the right person to lead our students. Now, I would like to introduce Mrs. Lata Suresh. Mrs. Lata Suresh is trustee of Manav Seva Dharma Sambardhani and director of the Social Audit Network India, the Indian chapter of SAN UK. She's also the honorary director of CSIM and has facilitated and mentored over 100 social change agents in Chennai, helping them to launch their social enterprises. An expert trainer in social entrepreneurship, she handles classes at CSIM and at various colleges in Chennai as well.
I now request Mrs. Lata Suresh to present CSIM's annual report for the year 23-24. Thank you, Banu. Thank you, PNS, for welcoming everybody. I'm very happy to read this audit report. நான் வந்து தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து படிக்கிறேன். As CSIM is stepping into its 25th year, we proudly reflect on our journey as a learning center dedicated to promoting social entrepreneurship across India. We have been diligently working to empower social change agents, equipping them with the tools and knowledge needed to address the pressing social issues that our society faces today. At CSIM, we believe in putting people at the forefront, empowering social entrepreneurs to develop sustainable solutions to the social and environmental challenges that they are most passionate about. Our programs focus on building capabilities in personal development, business skills, social impact, and networking. Through these efforts, we aim to create stronger communities that bring lasting benefits to society. At CSIM Chennai, we continue to champion the concept of social entrepreneurship across various platforms. We have continuously evolved our programs and practices to meet the dynamic needs of the development sector. All our courses highlight the potential of social entrepreneurship to overcome organizational and resource challenges. So, நாங்கள் நிறைய courses பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் வந்து மெயினாக இந்த வருஷம் நாங்கள் வந்து இந்த கான்வெகேஷனுக்காக கொடுக்குற கோர்ஸ் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து குவீன் மேரிஸ் காலேஜுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் டிப்ளமா இன் சோஷியல் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் 42 சோஷியாலஜி படிக்கிற பசங்களில் 42 பேர் அந்த கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணாங்க. அந்த ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது கம்பல்சரியாக இருந்தது. அவங்களுக்கு நாங்கள் போய் வாரத்தில் 2 நாள் கிளாஸ் எடுத்து அவங்க வந்து 42 பேர் கான்வெகேஷன் 42 பேருக்கு நாங்கள் டிப்ளமா கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது வந்து சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அவுட்லுக் ப்ரோக்ராம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் முதல்ல தொடங்கச்சு. ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்ஐஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணச்சு முதல்ல ஒரு கோர்ஸ் 1 இயர் கோர்ஸ் தான் பண்ணினோம், PGDSIMனு. இன்றைக்கி கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. August 15 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மொத்தம் 16 பேர் என்ரோல் பண்ணாங்க. ஆனால் ஒரு இயர் முடிச்சு 8 பேர் தான் கரெக்டாக பாஸ் ஆனாங்க. அதுலேருந்து நாங்கள் நினச்சோம், சரி ஒருவேளை ஒரு வருஷம் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிருந்தா நாங்கள் வந்து 2 வருஷம் கழிச்சு ஒரு பார்ட் டைம் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், SCOP அப்படின்னு சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அவுட்லுக் ப்ரோக்ராம். அந்த கோர்ஸ் கடந்த 2006லேருந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வரைக்கும் ஒரு 400 பேர் அதில் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வருஷம் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணினோன்னா அந்த SCOP கோர்ஸும் ஆஃபர் பண்ணோம். அப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை நாங்கள் என்ன ஃபேஸ் பண்ணினோன்னா, சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்னு சொன்னாலே ஏதோ சமுதாயத்துக்காக பண்ணுறாங்க, ஃப்ரீயாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எல்லோரும் நினச்சின்றாங்க. அதனால் நாங்கள் அந்த சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ப்ரோக்ராமையே நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் வித் பர்பஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ண தொடங்கிட்டோம். அது நீங்கள் வந்து அதுக்காக NGO தொடங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் வணிகத்து மூலமாகவும் நீங்கள் நல்லது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக, அதே காரணத்துக்காக நாங்கள் பிஸ்னஸ் வித் பர்பஸ் பண்ணினோடனே இது வரைக்கும் நாங்கள் 8 பேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 3 வருஷத்துக்குள்ளே. ஏன்னா அதுக்கு நிறைய வரவேற்பு இருக்குது. மக்களுக்கு வந்து எப்போவுமே டொனேஷன் சார்ந்து இருக்க முடியாது. இது NGOஸ்க்கும் இந்த கோர்ஸ் பயனுள்ளதாக இருந்தது. புது சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களுக்கும் இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது. அதனால் இந்த கோர்ஸில் வந்து நாங்கள் மெயினாக இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, பிஸ்னஸில் எல்லோரும் பண்ணுவாங்க, அதை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். அப்புறம் SDG சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை பற்றி, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை பற்றி எடுத்தோம், CSR பற்றி எடுத்தோம். ஸோ இது கொஞ்சம் நல்ல வரவேற்பாக இருந்தது. ஸோ நாங்கள் 23-24 கடந்த ஒரு வருஷத்தில் 22 பேர் இந்த கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணாங்க. அதில் 9 farmers, 6 பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ், 3 NGO ஹெட்ஸ், 2 NGO ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், அப்புறம் 2 ஹோம் மேக்கர்ஸ். இவங்க எல்லோரும் இந்த கோர்ஸ் பண்ணினாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த SCOP ரெகுலராக பண்ணுற SCOP கோர்ஸ்க்கும் வந்து 38 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருந்தாங்க. அதில் 2 விவசாயிகள், 2 பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ், 31 NGO ஹெட்ஸ் அதில் ஜாயின் பண்ணாங்க, 1 NGO ஸ்டாஃப், அப்புறம் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து நாங்கள் எங்கள் CSI மூலமாக இதை நாங்கள் நடத்துவோம், ஆன்லைனில் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா போய் பண்ணுறதெல்லாம் இருந்தது. இதை தவிர நாங்கள் 3 காலேஜஸில் சென்னையில் நாங்கள் எங்கள் கோர்ஸை ஆஃபர் பண்ணோம். ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி QMC, இன்னொன்று வந்து MOP வைஷ்ணவ் காலேஜில் நாங்கள் ஒரு SCOP கோர்ஸ் ஒன்று பண்ணினோம். அதில் 51 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு வந்து செப்டம்பர் அண்ட் அக்டோபர் 2023 வாரத்தில் 2 நாள் நாங்கள் போய் கிளாஸ் எடுப்போம்.
அதே மாதிரி சோஷியாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டெல்லா மாரிஸ் காலேஜ் 47 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, அவங்களுக்கும் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணினோம் ஆகஸ்ட் டு டிசம்பர். அதுக்கப்புறம் 48 சோஷியாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குவீன் மேரிஸ்லேருந்தும் அதை பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் காலேஜஸில் போய் எடுக்கிற கோர்சஸ் அது. இதை தவிர நாங்கள் வந்து 2008 எங்கள் நிறுவனத்துலேருந்து பக்கத்தில் ஒரு டிஅடிக்ஷன் சென்டர் ஒன்று இருக்குது, அந்த கன்சர்ன் டிஅடிக்ஷன் சென்டர்னு. அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, டிஅடிக்ஷன் சென்டர் எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப மோசமாக நடத்துகிறாங்க, ஆளை கட்டி போட்டு அடிக்கிறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ரொம்ப க்ரூட் வேஸில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, அதை நான் மாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு இதில் அவங்க வந்து எங்ககிட்ட என்ன சொன்னாங்க, நாங்கள் டிஅடிக்ஷன் கவுன்சிலிங் நடத்துகிறோம், நீங்கள் வந்து சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் ஒரு நிறுவனம் எப்படி நடத்தணுங்கிறத நீங்கள் நடத்துங்க அப்படின்னு எங்களை சொன்னதுனால அவங்களோட சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு SCOP வித் டிஅடிக்ஷன் கவுன்சிலிங் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணினோம். இது வரைக்கும் 250 ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் அவங்க 250 பேர் டிஅடிக்ஷன் கவுன்சிலிங் சென்டர்ஸ் நடத்துகிறவங்களுக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். இந்த வருஷம் 35 பேருக்கு வந்து we are giving the certificates. அதில் ஆனால் 250 பேரில் எல்லாருமே அது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்காங்க. இப்போது அந்த டிஅடிக்ஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப. அப்புறம் கடந்த வருஷம் 2023 நாங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ணோம்னா, we decided சரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டுமே we decided we should do something for farmers. ஸோ நாங்கள் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் அக்ரி பிஸ்னஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால SCOP நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அப்படின்னு ஒரு த நேச்சுரல் வே ஆஃப் ஃபார்மிங் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணினோம் 2023. எல்லோருக்கும் எல்லாம் எஜுகேஷ்னல் ட்ரஸ்ட்டு விழுப்புரத்தில் ஒரு ட்ரஸ்ட்டோடு நாங்கள் ஒரு நெட்வொர்க் போட்டு 40 பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அதில் வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். இவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் ரீஜெனரேட்டிவ் அக்ரிகல்ச்சர், நேச்சுரல் இன்புட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், டெக்னிக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி மேனேஜ் பண்ணுறது, அப்புறம் பெஸ்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து டிசீஸ், அப்புறம் ஆப்டிமைசிங் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன், இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் டாபிக்ஸ் விச் we did for them. இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணி we are very happy that we have trained about 40 of them. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து PNS சார் சொன்ன மாதிரி ஃபெலோஷிப்ஸ் ஆஃபர் பண்ண தொடங்கினோம் இந்த மாதிரி ஃபார்மர்ஸ்க்கு. அதில் நாங்கள் மெயினாக எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸையே வந்து அப்ளை பண்ண வைப்போம். அதில் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு சே 3 CSIM ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃபெலோஷிப் வாங்குறாங்க. குமாரி, மணிமாறன், வசந்தி 3 பேர் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அவங்க ரொம்ப நல்லா அவங்க துறையில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் நாங்கள் மாதம் 7500 ரூபா 2 வருஷத்துக்கு கொடுக்குறதா இருக்கோம். இட் இஸ் ரியலி ஹெல்பிங் தெம் டு டேக் தேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப். ஸோ அனதர் இதெல்லாம் தவிர இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நாங்கள் இந்த போன வருஷம் ஒன்று பண்ணினது வந்து SDG லேப் ஆப் அப்படின்னு ஒன்று. நாங்கள் பார்த்ததுல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப இந்த சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப்க்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள், வீட்டில் வந்து நீ படித்து முடிச்சப்பறம் நல்ல வேலைக்கு போகணும், இந்த மாதிரி சோஷியலுக்கெலாம் போகாதேங்கிற ப்ரெஷரே நிறைய இருந்தது. சரி, அப்போ நாங்கள் நினச்சோம் அட்லீஸ்ட் நாங்கள் அவங்கள வந்து ஒரு சோஷியலி கான்ஷியஸாக ஆக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு எண்ணத்தில் நாங்கள் SDG ஆப் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு ஆப், ஒரு ஃபோனில் ஒரு ஆப்பு. அதில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணி அது நீங்கள் SDGஸோடு எப்படி ஒத்து போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறதுக்காக ஒரு ஆப் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். இதை நாங்கள் வந்து இதை நாங்கள் போன வருஷம் March 6, 2023 டாக்டர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் வந்து இந்த ஆப்பை வந்து MOP வைஷ்ணவ் காலேஜில் இனாக்ரேட் பண்ணினாங்க. இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனும் இல்லை iOS டிவைஸில் கூட இதை வந்து நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து நிறைய காலேஜஸ் வந்து இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதே நாங்கள் போகிற எல்லா காலேஜ்லையும் இதையும் நாங்கள் வந்து சொல்கிறோம். ஸோ தட் எவ்ரிபடி சோஷியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்லாத எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இதில் வந்து பெனிஃபிட் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக we are doing this. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் வேலை பானு மேடம் வந்து ரொம்ப டிலிஜென்ட்டாக பண்ணது வந்து கான்வர்சேஷன்ஸ் டுடே அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் உங்கள் எல்லாருக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பேப்பரில் வந்து நாங்கள் தான் வந்து ஒரே ஒரு பேப்பர் விச் ஒன்லி டாக்ஸ் அபவுட் சோஷியல் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் ஆல்சோ நிறைய ஒரு ஃபிலாந்த்ராபிஸ்ட் இல்லை யாராவது நல்ல சோஷியல் செக்டரோடு இணைந்து இருக்கிறவங்களோட ஒரு சிட் சாட் மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும். இது வந்து முதல்ல நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து பிரிண்டிங் காஸ்ட்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகுது அப்படின்னு நாங்கள் இப்போ வந்து ஆன்லைன்லேயே நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணுறோம். ஆனால் இதில் வர கதையெல்லாம் நாங்கள் வருஷம் அந்த வருஷத்து பேப்பரில் வர கதையை தனியாக ஒரு புக் போட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த புக்கு வந்து இப்போ நிறைய சோஷியல் ஒர்க் காலேஜஸில் வந்து we give it as reference books so that they read about the great social work that's happening there. ஸோ
இதை தவிர I should really be happy and I'm really extend my heartfelt gratitude to the governing and the academic council members whose unwavering support has been pivotal to our success. டெஃபினட்டாக அவங்களோட ஊக்கம் இல்லாத இதை பண்ணிக்கவே முடியாது. அவங்க வந்து வெறும் கவுன்சில் மெம்பர் மட்டும் இல்லாத எங்களுக்கு முதல்ல அவங்க தான் டொனேஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் அவங்களே வந்து நிறைய பேர் வந்து கிளாஸஸ் வந்து எடுப்பாங்க, ரிசோர்ஸ் பர்சனாக எடுப்பாங்க. அப்புறம் நிறைய இடத்துக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க, எங்களுக்கு இங்கே போங்க அங்கே போங்க அப்படின்னு நிறைய காலேஜஸ்க்கெலாம் ரெஃபர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினது. அதை தவிர நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய கும்பிடு, ஏன்னா அவங்க இல்லைனாக்கா இந்த கோர்ஸ்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகாது. ஸோ we are very happy to, we are indebted to our pool of eminent resource persons who have played a crucial role in grooming and developing every individual who has enrolled in our courses. As we celebrate these milestones, we remain committed to our goal of enabling 1 million social entrepreneurs by 2030. தேவராஜன் சாரோட கனவு வந்து இதுதான், 1 million social entrepreneurs இன்னும் ஒரு 20 வருஷத்துக்குள்ளே நீ ட்ரெயின் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஒரு கோலை வச்சுன்னு தான் நாங்கள் வந்து சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் அக்ராஸ் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். அதில் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் we are also being successful. We thank you all for being a part of our great journey. Be a part of CSIM. Come change the world. Thank you. Thank you. Thank you so much, Lata. Thank you. You reminded so much of PND sir, and so I'm much, sure that he's there with us. Very happy, ma'am. Now, I would like to introduce our chief guest, Dr. Gurumurthy Natarajan. Dr. Gurumurthy Natarajan is a distinguished plant breeder and molecular biologist with extensive expertise in transgenic regulatory affairs, floriculture, horticulture, and value addition to farm produce. He is an advocate for Jatropha-based biofuels and has authored biotechnology course content for higher education, shaping future agricultural professionals. In plant breeding, Dr. Gurumurthy has enhanced crop varieties for better yield and disease resistance. His work in transgenic regulatory affairs ensures GMO compliance with regulations. His research in Jatropha-based biofuels promotes sustainable energy alternatives. As Secretary General of the India-Indonesia Friendship Association in Chennai, he fosters bilateral relations and cultural exchanges between the two nations. Dr. Gurumurthy excels in setting up new businesses, optimizing operations, and navigating multicultural environments. His contributions across plant breeding, biofuels, agribusiness, and the coal industry highlight his role as a visionary leader and innovator. I request Pradeep to translate the introduction of Dr. Gurumurthy in Tamil. Thank you. வணக்கம். டாக்டர் திரு குருமூர்த்தி நடராஜன் அவர்கள் ஒரு முன்னணி தாவர வளர்ப்பு நிபுணரும் மூலக்கூறு உயிரியல் அறிஞரும் ஆவார். ஜத்ரோபா அடிப்படையிலான பயோசக்தி, மலர் வளர்ப்பு, தோட்டக்கலை மற்றும் விவசாயத்தில் மதிப்பு சேர்க்கும் துறைகளில் சிறந்த அனுபவம் கொண்டவர். தாவர வளர்ப்பில் அவர் சிறந்த விளைச்சல் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட புதிய வகை பயிர்களை உருவாக்கியுள்ளார். ஜத்ரோபா அடிப்படையிலான பயோ எரிசக்தி தொடர்பாக அவர் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சிகள் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள ஒரு நல்ல மாற்று சக்தியாக விளங்குகிறது. இந்தியா இந்தோனேசியா நட்புறவு சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளராக அவர் இரு நாடுகளுக்கிடையே ஒற்றுமை, வேளாண்மை முறைகள் மற்றும் கலாச்சார பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிக்கின்றார். புதிய தொழில்களை உருவாக்குவதில், செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவதில் மற்றும் பல்வேறு பண்பாட்டு சூழலில் செயல்படுவதில் முனைவர் குருமூர்த்தி சிறந்து விளங்குகிறார். தாவர வளர்ப்பு, பயோ எரிசக்தி, விவசாயம் மற்றும் நிலக்கரி தொழில் போன்ற பல துறைகளில் அவர் செய்த அர்ப்பணிப்பு அவரை ஒரு சிறந்த சிந்தனையாளராகவும் தலைவராகவும் உயர்த்தியுள்ளது. நன்றி. I now request our chief guest, Dr. Gurumurthy, to virtually release the annual report. Vimal, kindly share it. We share the computer sound. It's not playing the mic. Should I do?
Thank you, sir. The Social Entrepreneurship Outlook Program, SCOP, is a certificate course designed for existing and potential social work professionals and social entrepreneurs. We have already issued certificates to several colleges. To give you a glimpse of our participants last year, in Madras School of Social Work, we had 35 students attending the Social Innovation and Leadership Program in March 2024. 51 students of MOP Vaishnav College attending the SCOP course during August 2023. 48 students of Queen Mary's College participating in Social Entrepreneurship Outlook Program during February to March 2024. And 46 students of Queen Mary's College again participating in Diploma in Social Initiative and Management during the period October to March 2024. We also had 35 participants attend the SCOP De-Addiction Techniques and Social Entrepreneurship Program during December 2023 and Jan 2024. There were 2 batches. So for all these, we have already issued the certificates. This particular convocation, we have considered the diverse locations of our students across Tamil Nadu and the travel they have to make to attend in person. Hence, we are having it online. I now request Pradeep to give an overview of the Social Entrepreneurship Outlook Program. Thank you, ma'am. எங்கள் CSM நிறுவனத்தில் பெரும்பாலும் நாங்கள் வந்து 3 கோர்ஸை வந்து தொடர்ந்து செய்துட்டு இருக்கோம். ஒன்று வந்து சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அவுட்லுக் ப்ரோக்ராம். சமூக தொழில் முனைவோருக்கான பயிற்சி என்பது சமூகத்தில் மாற்றம் ஏற்படுத்த விரும்புவோருக்கான தொழில் முனைவோர் பயிற்சி. இப்பயிற்சியில் சமூக தொழில் முனைவோர் புரிந்து கொள்வது, நிலையான வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதில் சமூக நிறுவனங்களின் பங்கு, சமூக நிறுவனங்களுக்கான வணிக மாதிரிகள் மற்றும் உத்திகளை உருவாக்குதல், நிதி வளர்ச்சி, நிதி மேலாண்மை, செயல்திட்ட மேலாண்மை, ஊடகம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு மேலாண்மை யுக்திகள் ஆகியவற்றை பயிற்சிகளை உள்ளடக்கியது. இரண்டாவது, பிசினஸ் வித் பர்பஸ், உன்னத செயலுக்கான வணிகம். இப்பயிற்சி திட்டம் சமூகத்தின் வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய வணிகத்திற்கான நோக்கம் குறித்த புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. இப்பயிற்சியில் உன்னத செயலுக்கான வணிகத்தை கருத்தாக்கம், வணிக யுக்திகள், நிலையான வளர்ச்சி, இலக்குகள், பல நிறுவனங்களின் பகுப்பாய்வு, வணிக மாதிரி வடிவமைப்பு ஆகிய பாடப்பகுதிகள் செயல்முறை விளக்கத்துடன் கற்பிக்கப்படுகிறது. இயற்கை வழி வேளாண்மை அடிப்படை தொழில்நுட்ப சான்றிதழ் பயிற்சி. இந்த பயிற்சி புதிதாக இயற்கை வேளாண்மை செய்ய விரும்பும் இளைஞர்களை வளர்த்தெடுக்கும் வகையில் செயல்முறை திட்டத்தை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பயிற்சியில் இயற்கை வேளாண்மை அறிமுகம், பயிர் மற்றும் பயிர் சுழற்சி முறைகள், விதைகள் தேர்வு மற்றும் பாதுகாப்பு, பல்லுயிர் சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செயல்பாடு பணிகள், நில வகைகள் மற்றும் வளப்படுத்தும் தொழில்நுட்பம், பூச்சிகள் மற்றும் நோய் நிர்வாகம், நீர் மேலாண்மை, விவசாயத்தில் வெற்றியாளர்களின் அனுபவ பகிர்வு ஆகியவற்றை பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்ததாக பானு மேம், சாரி. Thank you, Pradeep. I now request our chief guest to virtually share the certificates to our students. We will start with the 8th batch of SCOP Business Purpose. Women, please share the screen. So we have Ms. Amuda, B. Arunagiri, R. Arun Kumar, A. Kumari, R. Punitavalli, G. Ramesh, S. Ramu, R. Radhika, A. Saranya, T. Selvi, S. Sugapriya, C. Tiago. And for batch 8, we have Mr. Anandan, T. Ilangovan, G. Jayabalan, R. Kritika, S. Kumuda, R. Loganayagi, M. Pechumuthu, S. Premanand, J. Veni, A. Vijay Daniel, R. Arun Kumar. R. Arun Kumar is from the batch of Natural Way Farming, along with A. Balaji, T. Barani, M. Dure Pandian, A. Elomale, Z. Hayat Basha,
M.R. Kasinathan, P. Manohari, T.S. Nagappan, R. Ramalingam, K. Shankar, A. Saranya, S. Tangarasu, S. Tirumurugan, V. Umarani, G. Vishwanathan, and A. Yuvaraj. The next is for the SEOP first batch. M. Anantakumar, G. Chitra, S. Dhanapal, S. Dorothy Gracie, A. Elumalai, T. Ethiraj, B. Jayapriya, K. Jyoti, P. Kala, E. Kalyana Sundaram, B. Kavita, P. Lokesh, Nagarajan, K. Pandian, N. Prabhakaran, R. Radhakrishnan, G. Rajamani, P. Ramesh, R. Sabrinathan, S. Sakya Padmini, I. Sendal Kumari, A. Sivasubramanian, S. Sivakumar, A. Sivamani Arun, A. Tirumali Lakshmi, and M. Yashoda. The next is for the second batch of SEOP, Ms. Bhanupriya, A. Elamal, P. Ganga Gauri, Ayat Pasha, M. Punguloli, Radha Narayana Swami, S. Satya, K. S. Sujata, S. Sundari, B. Umarani, P. Valli, and Dr. C. Vijay Lakshmi. Thank you, sir. Few alumni have shared their feedback on the courses they have attended. Let's listen to them. Women, please play the video feedback. நான் வந்து சபரி நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ்ன்ற பேர்ல இயற்கையா விளைவிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய அரிசி, சிறுதானியங்கள், தானியங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களா வந்து விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் சிஎஸ்ஐஎம்ல வந்து பயிற்சி மேற்கொண்ட அந்த பயிற்சியோட பேர் வந்து ஒரு உன்னத செயலுக்கான வணிகம், பிசினஸ் வித் பர்பஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் வந்து வச்சாங்க. அதில் நான் வந்து அட்டென்ட் பண்ணேன். நான் வந்து 7th பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டு. நாங்கள் செய்கிற பொருட்கள் வந்து மதிப்பு கூட்டி விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது எப்படின்னாக்கா, இயற்கை முறையில் விளைவிக்க ரசாயனமோ மருந்துகளோ எதுவுமே இல்லாமல் இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட அந்த அரிசிகள், பாரம்பரிய அரிசிகள், சிறுதானியங்கள் இதெல்லாமே மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களாக நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருள் வந்து யாரை போய் சென்றடையுதுன்னா, இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு, இந்த ரத்தசாலி அரிசி, பூங்கார் அரிசி, இந்த மாதிரி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு, வயதானவர்களுக்கு, இவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யக்கூடிய வகையில அரிசியான் டைரக்டா யாராலும் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அதனால நாங்கள் அதை மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களா வந்து உற்பத்தி பண்ணி சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்க கூட வந்து அவங்களோட அனுபவங்களையும் வந்து கிளாஸ்ல பகிர்ந்துக்கினாங்க. அது வந்து எங்களுக்கு பிசினஸ்க்கும் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அது எங்களுக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு அனுபவம் எங்களுக்கு கிடைச்சது. அப்புறம் 4 நாளுமே வந்து கிளாஸ் எடுத்தவங்க வந்து லதா சுரேஷ் மேம் எடுத்தாங்க, பிரதீப் குமார் சார் எடுத்தாரு, அப்புறம் பாரதி மேம் எடுத்தாங்க, சீனிவாசன் சார் எடுத்தாரு, ஜோதி சார் எடுத்தாரு. இவங்க எல்லாமே வந்து பிசினஸ் வித் பர்பஸ்ன்ற தலைப்புல என்னென்ன பண்ணணும்னா, இப்போ ஒரு பிசினஸ் நம்ம பண்றோம்னா வந்து அந்த பிசினஸ் வந்து லாபம் இருக்கும். அந்த லாப நோக்கம் மட்டும் இருக்கக்கூடாது.
அதுல சமூகத்துக்கு மக்களுக்கு ஒரு சேவை வந்து இருக்கணும். நம்மளோட பிசினஸோட வருமானம் வந்து லாபமா மட்டும் இல்லாம சேவையாவும் இருக்கணும்ன்றத நல்லா தெளிவா விளக்கம் கொடுத்து புரிய வச்சாங்க. அதுல லதா சுரேஷ் மேம் வந்து ட்ரிபிள் பாட்டம் லைன்னு ஒரு தலைப்பு எடுத்தாங்க. அப்புறம் வணிகத்தை வந்து தொடங்கறதுக்கான படிகள், வணிகத்தோட தாக்கம், இது எல்லாமே எடுத்தாங்க. அந்த ட்ரிபிள் லைன் பாட்டம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, பீப்புள், பிளானட், ப்ராஃபிட், இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட இதுல வந்து தொழில்ல அது இருக்கணும். மக்கள் வந்து சமூக முன்னேற்றத்துக்கு சுற்றுச்சூழலை பற்றி நம்ம யோசிக்கணும். அதே மாதிரி அது வந்து லாபகரமானதா இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. நம்ம செய்யற தொழில் வந்து எந்த ஒரு கேடும் வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ற பொருளால மக்களுக்கோ மண்ணுக்கோ வந்து கேடு இல்லாம இருக்கணும். அது வந்து ஒரு சேவையாவும் இருக்கணும்னு சொல்லி எடுத்தாங்க. கிளாஸ்க்கு வந்ததுனால கிடைச்ச பலன் இது. ரொம்ப தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பேர் வந்து துரைபாண்டியன். நம்ம வந்து இயற்கை வழி வேளாண்மை வந்து 8 ஆண்டுகளா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம தோட்டத்து பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா யாழ் பண்ணைன்னு வச்சிருக்கிறோம். இங்க பண்ணையில நம்ம வந்து பல்வேறு பயிர்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டு பண்ணையா தான் இருக்கும். எல்லா மரம், செடி, கொடிகள் இருந்து ஆடு, மாடு அப்படின்னு எல்லா உயிரினங்களும் எல்லாம் இருக்கிறதா தான் இந்த பண்ணையில. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்எம்ல நமக்கு வந்து பயிற்சி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதுல வந்து நான் அந்த பயிற்சியில கலந்துக்கிட்டோம். அந்த பயிற்சியில பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல பயனுள்ளதா இருந்துச்சு. அதுல பார்த்தோம்னா முதல் நாள் வகுப்புலயே பார்த்தோம்னா நிறைய நம்மளுக்கு வந்து நெல் ரகங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க. அந்த நெல் ரகங்களை பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வரும்னுடைய பூச்சி, நோய்கள் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை எப்படி கையாளுறது அப்படின்றதையும் நமக்கு வந்து மிக தெளிவா ஐயா சொல்லியிருந்தாரு. அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கான பூச்சி கட்டுப்படுறதுக்கான என்னென்ன மூலிகள் கொண்டு நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூச்சி வெரைட்டிகளை நமக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. பயிர் ஊக்கிகளுக்கும் பல்வேறு முறைகளை நம்மளுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இடுபொருட்களும் பூச்சி வெரைட்டிகளும் எப்படி தயார் பண்றது அப்படின்றத நேரடியா நமக்கு செஞ்சு செய்விளக்கம் வந்து செஞ்சு காமிச்சிருந்தாங்க. அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு முக்கியமா வந்து இந்த சாம்பல் கரைசல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இதுவா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து மீன் கரைசல் வந்து புதுசாக அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க. அங்க நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மீன் அமிலம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்ப வந்து மீன் கரைசல் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மீன் கரைசல் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூச்சிகளும் நோய்களுடைய கட்டுப்படுத்துறது எப்படி அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த பூச்சிகள் நன்மை செய்யற பூச்சி எது, தீமை செய்யற பூச்சி எது அப்படின்றத ஒரு திரையில போட்டு நமக்கு காமிச்சிருந்தாங்க. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா பூச்சி மேலாண்மைக்கு அது ஒரு முக்கிய பங்கா வகிக்குது. அந்த பூச்சி கட்டுப்படுத்துறதுக்கான சில வழிமுறைகளையும் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் பயிர் வச்சதுக்கு அப்புறம் மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து விற்பனை பண்றது. அந்த விற்பனை பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விற்பனை அதுலதான் வந்து நம்ம உழவர்கள் வந்து ரொம்ப கடினப்படக்கூடிய ஒரு நிலை, ரொம்ப நட்டப்படக்கூடிய ஒரு நிலையா இருக்கு. அது வந்து மதிப்பு கூட்டி எப்படி விற்கலாம் அப்படின்றதுக்கான வகுப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா குழுவா கூடுனா என்னென்ன வந்து நன்மைகள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு மானிய திட்டங்கள் என்னென்ன, நம்மளுக்கு சப்சிடி என்ன கிடைக்கும், இந்த மதிப்பு கூட்டு பொருளுக்கு நம்ம வந்து மிஷினரிஸுக்கெல்லாம் எவ்வளவு சப்சிடி தராங்க அப்படின்றத எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. குழுவா இருந்தா அவங்களுக்கு எவ்வளவு சப்சிடி வருது அப்படின்றத ரொம்ப விரிவா சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசே கூட வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு அப்படின்றதையும் நமக்கு வந்து அதுல மிக தெளிவா சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டோ வந்து ஒரு முக்கியமா நீர் மேலாண்மைக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. வரப்போற வந்து பள்ளம் எடுத்து நீர் தேக்குங்க, அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர் வந்து அதிகமா உங்களுக்கு வந்து நீர் ஓட்டம் அதிகமா இருக்கும், நீர் பற்றாக்குறை வராது அப்படின்றத மிக தெளிவாகவும் அது மட்டும் இல்லாம உழறது எப்படி அப்படின்றதையும் நல்லா சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த கலப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா கோணவெட்டர்ல பாதி வரணும் மண்ணு, அந்த அளவுக்கு வந்து உழவு இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் மிக தெளிவா அத சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 4 நாள் பயிற்சி என்பது மிக நிறைவாகவும் மிக அருமையாகவும் வந்து நம்மளுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருந்துச்சு. அதனால பார்த்தோம்னா சிஎஸ்எம் வந்து இத நமக்கு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றியும் சிஎஸ்எம்க்கு சொல்லிக்கிறோம். நன்றிகள், வணக்கம்.
வணக்கம். என் பேர் பூங்குழலி. நான் மலரும் மொட்டுக்கள் தொண்டு நிறுவனத்துடைய ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர். என்னோட ஆஃபீஸ் வந்து பொன்னேரியில இருக்கு. என்னோட மெயின் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் டு ஆல், உமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்வைரன்மெண்டல் டெவலப்மெண்ட்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு திரு கல்யாண சுந்தரம் சார், சென்னை என்ஜிஓ ஹெட், அவர்கள் வந்து சிஎஸ்ஐஎம் ஆர்கனைசேஷன் நடத்துற எஸ்சிஓபி ஆன்லைன் கிளாஸ் பத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு. 14 days கிளாஸ் நடந்துச்சு. வாஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். 14 days ஆல்ரெடி டேஸ் கிளாஸ் நடந்தது. அதுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் அனாலிசிங் பத்தி, ஸ்வாட் அனாலிசிங் பத்தி, ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி, அதுக்கப்புறமேட்டு நமக்கு சிஎஸ்ஆர் பத்தி, அதுக்கப்புறமேட்டு கோல் செட்டிங் பத்தி நிறைய கிளாஸஸ் நடந்தது. வாஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். மெயின்லி எனக்கு பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஆர் ப்ரொபோசல் ரைட்டிங் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. நம்ம மெயினா வந்து மரியே பானு மேம் அவங்களுக்கு சொல்லணும். அவங்க வந்து அவங்களோட கிளாஸஸ் எல்லாமே அவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் அவ்வளவு நல்லாவும் இருந்துச்சு. எங்களுக்கு அங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பொறுமையாகவும் நிதானமும் சிரிச்சு முகத்தோடு எங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணாங்க. நான் மட்டும் இல்ல, என்னோட அதர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கூட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. அதுக்கு எல்லாத்தையுமே பொறுமையா நிதானமா சொன்னாங்க அவங்க. அதே மாதிரி மிஸ்டர் சீனிவாசன் சார், அவங்களோட கிளாஸும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு எங்களுக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி ப்ரொபோசல் ரைட்டிங் பத்தின ஒரு டவுட் இருந்துட்டே இருந்தது. இதுக்கு மாதிரி நான் ப்ரொபோசல் ரைட்டிங் எழுதுறது இல்லை. பட் இந்த கிளாஸுக்கு அப்புறமேட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொபோசல் ரைட்டிங்கோட அவங்க சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ ஐ காட் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, ப்ரொபோசல் ரைட்டிங்னா இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி அவங்க கைட் பண்ணாங்க என்ன. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு உங்களோட கைடன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா. இப்போ ஐ காட் கான்ஃபிடென்ட் தட் ஐ கேன் ரைட் ப்ரொபோசல். ஐ எம் ட்ரைங் டு ரைட் ப்ரொபோசல். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் ஜோதி சார், தேங்க்யூ ஃபார் கார்த்திக் சார், தேங்க்யூ ஃபார் மரியே பானு மேம், ஸ்ரீனிவாசன் சார், எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த கிளாஸ்னால நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் இளங்கோவன். என்னுடைய ட்ரஸ்ட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் எஜுகேஷனல் என்விரான்மெண்டல் டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட், வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 4 வருஷமாக நான் இதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு கல்வி சம்மந்தப்பட்ட உபகரணங்கள் வாங்கி கொடுக்கறது, சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷனுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் சிஎஸ்ஐஎம்மில் பிஸ்னஸ் வித் பர்பஸ் பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துக்கிட்ட அப்புறம் ஸோ எனக்கு ஒரு நல்ல தெளிவு கிடைச்சிது. இது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சி வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வகுப்புகளில் வந்து வணிக யுக்திகள்னால் என்ன, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலையான வளர்ச்சிக்கு எப்படி ஒரு இலக்கை அமைக்கணும், ஸோ நம்மளுடைய வீக்னஸ் என்ன, நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, நம்மளுடைய பகுப்பாய்வு நம்மளை பண்ணிக்கணும், ஸோ ஒரு ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அதுக்கு டார்கெட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுலேருந்து, ஸோ ஒரு வணிக வடிவமைப்பு திட்டம் பிஎம்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வணிக வடிவமைப்பு திட்டத்தை எப்படி நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்றது வரைக்கும் ரொம்பவும் தெளிவாகவும் ரொம்ப புரிகிற அளவுக்கும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லதா மேமுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். லதா மேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த மாதிரியான சந்தேகம் கேட்டாலும் அவங்களுடைய புரிதல், அவங்க சொல்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிற விதம் ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தது. ஸோ மேம் எந்த டவுட் கேட்டாலுமே சரி ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரொம்பவும் எளிதாகவும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. கோஆர்டினேட் பண்ண ஜோதி சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய ப்ரப்போசல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு 2 months ஸோ அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த நேரத்தில் நான் எல்லாருக்கும் இந்த விஷயத்த சொல்லிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன். அனைவருக்கும் நன்றி. என்னுடைய பேர் கல்யாண சுந்தரம். நான் வியாசர்பாடி பகுதியில் ஒரு 45 வருஷமாக சிஎர்ஸ் என்ற ஒரு அமைப்பை நடத்தி வந்துருக்கிறேன். என்னுடைய சமூக பணி வந்து முதன்மையாக சைல்டு அண்டு விமன் ஹெல்த் அண்டு ஸ்கில் ட்ரைனிங் ஃபார் விமன். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கடந்த மீட்டிங்கில் எங்களோட சிஎம்சி மூலிமா இந்த மீட்டிங் நடந்திருந்தது. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், அதுக்கு முன்னாடி இவங்களே வந்து காசு கொடுத்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. இப்போ காசெல்லாம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக 13 டாப்பிக்கில் மக்கள் மத்தியில் எல்லா என்ஜிஓகளுக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதனால பயன்பட்டது வந்து 3 ஃபண்ட் ரைசிங், எப்படி சிஎஸ்ஆர் கிட்ட எப்படி ஃபண்டு வாங்கணும், கோல் எப்படி செட் பண்ணி போடணும், ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணி ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். ஸோ பலதரப்பட்ட காரியங்களை எங்களுக்கு வந்து ஜூம் மூலியமா பண்ணாங்க. பெரம்பூர்ல இருந்து ஒரு அம்மா அருமையா எடுத்தாங்க.
அவங்க பேரை மறந்துட்டேன். பட் நல்ல என்ன சொல்றது, ஒரு என்ஜிஓவை எப்படி ரன் பண்ணணும், அந்த ரன் பண்றதுக்கு என்ன இடைஞ்சல்கள் இருக்கு, அந்த இடைஞ்சல் இருந்து நீங்க எப்படி மீளலான்ற ஒரு நல்ல கான்செப்டோட இது நடத்தினாங்க. கோல் செட்டிங் தான் மெயின். சிஎம்சி மூலியமா நடந்த ஒரு கோல் செட்டிங் உடைய இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என் மூலியமா நிறைய என்ஜிஓக்களை அதில் பயன்படுத்துவேன். எனக்கு இந்த தருணத்தை கொடுத்த ஜோதி சாருக்கு, டைரக்டர் மேடமுக்கு, கார்த்திக் சாருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். Nandri. So nice hearing all our students, right? So now we come to the main part of the event, which is the chief guest address. I now request Dr. Gurumurthy to deliver the convocation address. சபையில் இணைந்திருக்கும் எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள். எல்லாம் வல்லவ இறைவனை யாவரும் சுகமா சௌகரியமா வளமோட வாழணும்னு பிரார்த்தனையுடன் இதை நான் தொடங்குறேன். எனக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இந்த நிர்வாகம் சிஎஸ்ஐஎம் பற்றி நிறைய விமர்சிக்க கூடிய அளவில் நல்ல எடுத்து சொன்னாங்க. யோசனை பண்ணி பார்த்தாக்கா இன்னைக்கு 25வது வருஷம் நம்ம வந்து தொடங்குறோன்றத எனக்கு ஒரு மிக்க சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது, மன திருப்தி கொடுக்கறது. உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சில விஷயத்தை நான் வந்து உங்களாண்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு விரும்புகிறேன். இந்த தருணத்தில் இந்த சந்தோஷமான ஒரு கோலாகலமான ஒரு திருவிழா, ஒரு கொண்டாட்டம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நன்னாளில் நான் உங்களாண்ட ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கணும்னு விரும்புகிறேன். இது எப்படின்னாக்கா பிஎன்டி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஆசையும் அன்பும் மரியாதையும் கலந்து அவரை அழைக்கிறோம். பிஎன்டி சார் வந்து இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வந்தவாசி பக்கத்தில், அதாவது பழைய நார்த் ஆர்காடு ஜில்லான்ற ஒரு ஊர்லேருந்து வந்தவர். முழு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேர்ணமல்லூர் நாராயணசுவாமி தேவராஜன் சார். பேர்ணமல்லூர் நாராயணசுவாமி தேவராஜன் இவர் தான் பிஎன்டி சார். இன்னைக்கு இந்த புகைப்படத்தில் எப்படி நம்ம பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் எப்பவும் சிரஞ்சீவியா உற்சாகத்தோட ஒரு புன்னகையோட கண்ட பிஎன்டி தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். அதுதான் நான் இப்போ வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் முன்னாடி மேரி மேடம்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டேன். பிஎன்டி சார்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசுகிறோம். நிறைய பேர் வந்து அவரை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க, சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்காது. அவர் யாருன்னு கூட அதிகமாக தெரியாமல் இருக்கலாம். அதனால பிஎன்டி சாருடைய புகைப்படத்தை கொஞ்சம் செஞ்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு போட்டு காமிங்க. நான் இன்னைக்கு வந்து பிஎன்டி சாருக்கு என்னுடைய மதிப்புக்குரிய, என்னுடைய அன்புக்குரிய அண்ணாவுக்கு நான் என்னுடைய அஞ்சலியை செலுத்துகிறேன். உங்களோட எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இந்த கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றுவதற்கு எனக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்கு பிஎன் ஸ்ரீனிவாசன் சார், பிஎன் சுப்பிரமணியம் சார், லதா சுரேஷ் மேடம், மேரி பானு, ஜோதி மற்றும் எல்லாரும் சிஎஸ்ஐஎம் சார்ந்த எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி கடன் தெரிவிக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் தான் ஒரு மகத்தான ஒரு நபர், ஒரு பேசக்கூடிய நபர், பேச வேண்டிய நபரை பற்றி ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது. பிஎன்டி சாரும் நானும் எங்களுடைய இந்த சோஷியல் சர்வீஸ்ன்ற ஒரு பாதையில் தொடக்கம் ஏறத்தாழ ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பிச்சுது. பிஎன்டி சார் ஆசியாவிலேயே மிக பேர் போன பெட்ரோகெமிக்கல் ரிஃபைனரி ரிலையன்ஸுக்காக ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரலைக்கும் அதுக்கு வந்து
சூத்திரதாரராக இருந்து அதை செயல்பட்டவர். அவருக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் மிஸ்டர் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பட்டப்பேர் உண்டு. இந்த பெட்ரோல், டீசல், ஹை ஸ்பீட் டீசல், கெரசின், இந்த விஷயங்கள் அதுலேருந்து வரக்கூடிய பாலித்தீன், பாலியஸ்டர், பிளாஸ்டிக் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்துலேயுமே அவருக்கு தெரியாதது ஒன்றும் கிடையாது. அவருக்கு தெரியாததை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வாட் he does not know about hydrocarbons is nothing. What he does not know is not worth knowing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஊர் உலகமெல்லாம் பேர் புகழெடுத்த பிஎன்டி சார் தீருபாய் அம்பானி கம்பெனியில் பல வருஷம் வெற்றிகரமாக பணிபுரிஞ்சிட்டு ஓய்வு பெறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்பெல்லாம் தீருபாய் சொல்வார், உனக்கு என்ன ஆச்சு, உனக்கு என்ன சந்தோஷம் குறைவுங்க, இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போ அப்படின்னு தான் நீடிச்சு அவர் வச்சுக்கிட்டே இருந்தார், தன் கூடயே வச்சுட்டு இருந்தார். பிறகு ஒரு காலகட்டத்தில் நான் இந்த நிர்வாகத்துக்கு என்னால் என்ன மேக்சிமம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன். எனக்கு மற்ற ஆசைகள் இருக்குது, மற்ற அபிலாஷைகள் இருக்குது, மற்ற காரியங்கள் இருக்குது, நான் செய்யணும். அதெல்லாம் செய்வதற்கு எனக்கு வந்து ஒழிவு தேவைன்னு சொல்லிட்டு சென்னையை நோக்கி திரும்பி வந்தார். அவர் சென்னை வாசி தான். சென்னையில் தான் அவர் வந்து பிடெக், அந்த காலத்தில் பிஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் செஞ்சார். அதுக்கப்புறம் ஐஐடி கரக்பூரில் எம்டெக் செஞ்சார். திரும்பி சென்னைக்கு திரும்பி வந்துட்டு இந்த சமூக நோக்கமாக சமூகத்துக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், மற்றவங்களுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கணும், அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்களோட முயற்சியினால் முன்னேறணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணங்கள்னால ஆரம்பித்தார். விளையாட்டுத்தனமாக இருக்குது. ஒரு 25 வருஷம் நாங்கள் இந்த சிஎஸ்ஐஎம்ன்ற இந்த நிர்வாகம் பயணிச்சிருக்குதுன்றது சிந்திச்சு பார்க்கறச்ச இவ்வளோ நாள் வந்துட்டோமா அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தது. சின்ன ஆரம்பம், 4-5 பேர் இருந்தோம். லதா மேடம் இருந்தாங்க, நான் இருந்தேன், சார் இருப்பார். எல்லா மீட்டிங்க்கும் நாங்கள் தான் போவோம். இதில் வந்து கலந்து ஆலோசனை பண்ணி ஏன்னா இது வந்து பெரிய சமுத்திரம். இதில் எதை எடுக்கிறது, எந்த முத்தை எடுக்கிறது, எந்த சிப்பியை திறக்கிறது, எந்த மீனை வந்து நம்ம வந்து பராமரிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு இதில் பொதுமக்களுக்கு எது உபயோகமாக இருக்குமோ அதில் நம்ம வந்து ஈடுபடணும். பொதுமக்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து எம்பவர் பண்ணணும், அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆக்க சக்தியை உண்டாக்கணும், இருக்கிற ஆக்க சக்தியை வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுத்து செயல்பட ஆரம்பித்தோம். இதுக்கு வந்து தூண்டுதல் எப்படின்னாக்க, பிஎன்டி சார் ரிட்டையர் ஆகி மெட்ராஸ் வந்தாலும் அவரை வந்து சந்திக்க வர்றது குறைஞ்சது ஒரு 20-30 பேர் தினந்தோறும் வருவாங்க. எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது, என்னுடைய ஆலயத்தில் இந்த தொழிலாலயத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது, என்னோட ஃபேக்ட்ரியில் இந்த ஒரு கேள்வி இருக்குது, எங்களுக்கு வந்து இது எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான கேள்வியும் பிரச்சனைகளையும் ஆலோசனை கேட்கறதற்காக நிறைய பேர் வருவாங்க. எல்லாருக்கும் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப எளிதாக அவங்களால கையாள முடியக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்து அவங்கள வந்து திருப்திப்படுத்தி, அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷப்படுத்தி, அவங்களுக்கு வந்து முன்னேற்ற பாதையை வகுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. நான் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருப்பேன், எல்லாத்தையும் காது கொடுத்து கேட்டுட்டு இருப்பேன். வேளாண் சம்பந்தமாக ஏதாவது வந்துச்சுன்னாக்க அவர்கிட்ட கேளுங்க, அவர் தான் எக்ஸ்பர்ட்டு. அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி கேளுங்க, ஃபுட் ப்ராசஸிங் பற்றி கேளுங்க, வேல்யூ அடிஷன் பற்றி கேளுங்க அப்படின்னு வந்ததுன்னாக்க எல்லாத்துலேயும் என்னை வந்து இழுத்து விட்டுருவார். ரொம்ப சந்தோஷமாக அவரோட நான் வந்து என்னோட பயணத்தை தொடங்கினேன். இப்படி இருக்கிறச்ச ஒரு சிலர் என்ன பண்ணாங்க, நாங்கள் இந்த மாதிரி செய்யணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறோம், இல்லை நாங்கள் வந்து செஞ்சிட்ருக்குறோம், எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சிட்ருக்குறோம், எங்களுக்கு இதை அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு தெரியல, மற்றவங்களை இதில் எப்படி ஈடுபடுத்துவதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல,
பணப்புழக்கம் இருக்குது, நல்ல ஆர்வம் இருக்குது, நல்ல எண்ணங்கள் இருக்குது, நல்ல ஆசை இருக்குது. ஆயினும் எங்களால் இது வந்து அடுத்த லெவலில் நாங்கள் ஒரு 2 பேர் எங்கள் குடும்பத்தோடு செய்கிறோம், எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் தெருவில் இருக்கிற 4 பேரோட செய்கிறோம், ஒரு எங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நாங்கள் வந்து இதில் வந்து ஈடுபடுத்தணும்னு விரும்புகிறோம். இதுக்கெல்லாம் எப்படி செய்வதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னப்பதான் இந்த சென்டர் ஃபார் சோஷியல் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற தலைப்புல மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து எப்படி எதை செயல்முறையில கொண்டு வருது அப்படின்றதுக்காக இதுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ், அதை வந்து எப்படி ஆரம்பிப்போம் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து சமுதாயத்தை சார்ந்தது, சோஷியல். இந்த 3த்தையும் இணைச்சி தான் இதை வந்து ஆரம்பிச்சோம். இன்னைக்கெல்லாம் லதா மேடமும் மேரி மேடமும் வந்து ஒரு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து ஒரு கான்வெகேஷன் டிகிரியில் மணிக்கணக்காக வந்து பேர்கள் படிப்பாங்க. அந்த லெவலில் வந்து மேரி மேடம் நான் முதல்ல என்னலான்னு நான் முயற்சி செஞ்சேன். லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்குது. அதுவும் இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும் 25 வருஷமா இன்னும் எவ்வளோ பண்ணியிருப்பாங்கன்றது எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதல் பாராட்டுக்கள். நீங்களும் இந்த லதா மேடமும் மேரி மேடமும் ஜோதி சார் மற்றவங்க எல்லாரும் நீங்க உங்களுடைய உழைப்புடைய விளைவு வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் சந்தோஷப்படுத்திருக்கீங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்வாதாரம் கொடுத்துருக்கீங்கன்ற சொன்னாக்க அது மிகையாகாது. இதுதான் பிஎன்டி சாரோடைய கனவா இருந்துச்சு. ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, give a man a fish, you will satisfy his hunger for today. Teach him how to fish, or he'll be able to feed himself for the rest of his life. ஒரு பசியானவனுக்கு அந்த பொழுது சாப்பாடு உணவு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பொழுதுடைய தேவை பூர்த்தி ஆகலாம். அதே அவருக்கு வந்து தனக்குத்தானே அந்த சாப்பாடை உணவை எப்படி உருவாக்குவதுன்றதை சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வாழ்வு காலம் பூரா அவர் வந்து சந்தோஷமா நிம்மதியா வாழ்வாரு அப்படின்னு சொன்னார். அந்த நோக்கத்துல தான் பிஎன்டி சார்ந்த வந்து சொல்யூஷன் கேட்கறவங்கள சொல்யூஷன் சொல்லி கொடுப்பாரு. ஆயினும் அவங்கள அடுத்தாப்புல இன்னும் சொல்லுவாரு, நீங்களே இதை எப்படி வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போலான்றதையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அதுதான் அவருடைய மாபெரும் கண்ட்ரிபியூஷன் சொல்லக்கூடியது. டு மேக் பீப்புள் திங்க், டு மேக் தம் இண்டிபெண்ட், டு என்டோவ் தம். அவங்களுக்கே அவங்களாண்ட நிறைய திறமை இருக்குது, அதை அதை வெளியே கொண்டு வந்தார், வெளிப்படுத்தினார். ஒன்னாலையும் முடியும் அப்படின்ற ஒரு உற்சாகத்தையும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் உண்டாக்கினார். மேரி பானு மேடம் ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு அன்சங் ஹீரோஸ் அப்படின்ற தொடர்புல நிறைய கட்டுரைகள் எழுதிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. மிக்க பாராட்டணும், அதிகமா பாராட்டணும் மேரி மேடம். எதுக்குன்னாக்க நம் மத்தியில எண்ணற்ற தங்கம், வைரம், வைடூரியம், விதவிதமான மதிப்பு தெரியாத மதிப்பு இட முடியாத பொருட்கள் நம்மகிட்ட நிறைய மறைஞ்சி இருக்கு. அவங்கவுங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து பிரகாசமா இருக்கிறாங்க. அந்த பிரகாசத்தை வெளியில கொண்டு வர்றது தான் மேரி மேடம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, இந்த அன்சங் ஹீரோஸ். இந்த அன்சங் ஹீரோஸுக்கு என்னால் வந்து சரியான ஒரு தமிழாக்கம் கொடுக்க தெரியல. என்னோட கட்டுப்பாடு எனக்கு தெரியல. நான் வந்து இதை எப்படி சொல்வேன்னாக்கா, புகழ் தேடா நாயகர்கள்னு எனக்கு தோணுது. தான் செய்யற தொழில, தான் செய்யற காரியத்துல தனக்குத்தானே புகழ் தேடாதவங்க இவங்கெல்லாம். சைலண்டா எந்த விளம்பரம் இல்லாம தான் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை ரொம்ப அற்புதமா செஞ்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுல வந்து உச்சகட்டம் அடையிறாங்க, ஹிமாலய பருவத்தை தொடறாங்க, அத்தோட விட்டுடுறாங்க. தனக்கு வந்து பேரோ புகழோ பதவியோ சம்மானமோ எதுவும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. இவங்களை பத்தி நாம தெரிஞ்சுட்டாக்கா நமக்கு என்ன பலன்னாக்கா வந்து, ஓ இப்படி கூட செய்யலாமா, இது கூட ஒரு வழியா, இதுதான் நமக்கு ஒரு முன்னோடியா இருக்கிறாங்களா அப்படின்னாக்கா இது நமக்கு வந்து ஒரு உதாரணமா ஏற்படுது.
அதை நம்ம வந்து பின்தொடர்ந்தோம்னாக்கா நாமளும் நம்ம வந்து இமாலய பருவத்தை தொடாட்டியும் ஒரு பழனி மலையாவது தொடலாம். நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட நமக்கு நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுகள் மத்தியில நம்மளால என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதை எல்லாத்தையும் செய்வதற்கு அது வந்து உற்சாகம் ஏற்படுத்துறது, ஒரு ஒரு முன்னோடியா இருக்குது, நமக்கு வந்து இது வழிகாட்டியா இருக்குது. அந்த விதத்துல நான் வந்து பல முறை மேரி பானு மேடமை நான் வந்து பார்க்கறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்களுடைய இந்த வெற்றிக்கு நான் வந்து பாராட்டு தெரிவிக்கிறேன். இன்னைக்கும் மீண்டும் இந்த இது மாபெரும் வெற்றி. இதை வந்து இன்னொரு ஒரு கோரிக்கை மேரி மேடம் வைக்கக்கூடியது என்னன்னாக்கா, பெரும்பாலும் இது வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்துட்டு இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கெங்க முடியுமோ எல்லா கட்டுரைகளும் இல்லாட்டியும் ஒரு சில கட்டுரைகளாவது தொடக்கத்துக்கு தமிழாக்கம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அது இன்னும் நிறைய ஜனங்களுக்கு போய் சேரும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஒரு 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 அன்பு கோரிக்கையை உங்களாண்ட இப்ப சமர்ப்பிக்கிறேன். எனக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய கருத்துக்கள்லாம் எல்லாம் சொன்னீங்க. இது வந்து PN சுப்பிரமணியம் சார் வந்து வாழையடி வாழையா அண்ணா ஆரம்பிச்ச ஒரு நற்காரியத்தை நற்பணியை மீண்டும் தொடர்ந்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இல்லைனாக்கா MNC மல்டிநேஷ்னல் கார்பரேஷனில் ஒரு பெரிய பேர் போன ஒரு ஃபவுண்டராக இருந்து ஊர் உலகமெல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கிற காலத்தில் தொழில் சார்ந்த டிராவல் மத்தியில் இந்த CSIMல அண்ணா மூலமா ஒரு சிலர் மூலமா அவர் ஆர்வம் தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சு அதை வந்து அண்ணா இருக்கிற காலத்திலே அண்ணாக்கா PND சார் இருக்கிற காலத்திலேயே அவர் வந்து இதில் வந்து ஈடுபாடு உண்டாச்சு. அண்ணா காலமான பிறகு முழு பொறுப்பையும் தன்னுடைய மற்ற கமிட்மெண்ட்ஸுக்கும் எந்த விதமான சேதம் இல்லாமல் இதில் இன்னும் அதிகமாக ஈடுபட்டு இருக்கிறாரு. அவருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இந்த CSIM கம்ப்ளீட்டாக அவங்க இருக்கிற நிர்வாகிகள் எல்லாரும் அவருக்கு வந்து அவரை உற்சாகப்படுத்தி அவருக்கு வந்து முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அதனால வாழையடி வாழையா அண்ணா தொடங்கினதை அண்ணா சாதிச்சதை இன்னும் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு அடுத்த மேலோங்கி போகணும்னு சொல்லிட்டு PN சுப்பிரமணியம் சார் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், என்னுடைய நன்றி. இதுல நிறைய இந்த CSIM ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து பயிற்சி பெற்றவங்க, இதுலேருந்து பலன் கண்டவங்க நிறைய பேர் நல்லதா பேசுனீங்க. முதல்ல பேசின சகோதரி ஒன்று ரொம்ப சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த CSIM மூலமாக எனக்கு ஏற்பட்ட பயிற்சியினால நான் ஒரு சிறு வியாபாரம் ஒன்று தொடங்கி இருக்கிறேன். அது நல்லா போயிட்டு இருக்குது. அதுல இந்த CSIM கோர்ஸ்னால எனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள், புது விஷயங்கள்லாம் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். அதுல வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக தோன்றினது என்னன்னாக்கா, பீப்புள் பிளானட் ப்ராஃபிட் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோள் வச்சு நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன். மக்கள், சுற்றுச்சூழல், லாபம், இதுல எது முக்கியம், எதுக்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், எதை வந்து 2ஆம் பட்சமா ஆக்கலாம், 3ஆம் பட்சமா ஆக்கலாம், இல்லை எனக்கு ஒதுக்கி வைக்கலாம் அப்படின்றதே இல்லை. மூணுத்துக்கும் சமமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மக்களுக்கும் நல்லது போய் சேரணும், மக்களுக்கும் நல்லது ஏற்படணும், மக்களுக்கு சேதம் ஏற்படக்கூடாது. அதே தான் சுற்றுச்சூழல், நம்ம பிளானட், நம்ம வாழும் சமுதாயம், நம்ம சுவாசிக்கும் காற்று, நம்ம குடிக்கும் தண்ணீர், நம்மளை வாழ வைக்கும் இந்த பூமி, எல்லாத்துக்கும் நம்ம முடிஞ்சா நம்ம நல்லது செய்யணும், முடிந்தவர்களுக்கும் கெடுதல் செய்யாம பார்த்துக்கிடணும். பிளானட்டை பற்றி சொன்னாங்க. இதெல்லாம் வந்து
மகாராஜா காலத்திலேயே வந்து வெறும்னு செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது எனக்கு என்ன ஆதாயம், ஆதாயம் இல்லாட்டியும் நான் வாழ்வதற்கு எனக்கு இது எப்படி உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா வரணும். அதனால லாபத்தையும் இணைச்சாங்க. அந்த சகோதரிக்கு என்னுடைய மாபெரும் பாராட்டு. இதுதான் முக்கியம். எங்கேயுமே வந்து தியாகம் செய்ய, ஒரு சன்னியாசியா போ, துறவியா ஆயிட்டு நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு யாரும் எங்கேயும் சொல்றதில்ல. எந்த மதத்திலையும் சொல்றதில்ல, எந்த ஞானியும் சொல்றதில்ல, எந்த மகானும் சொல்றதில்ல. ஆனா இதெல்லாம் மறந்துடாத. உன் கூட இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து மறந்துடாத. உன்னுடைய உன்னை சப்போர்ட் பண்ற இந்த பிளானட்டை மறந்துடாத. லாபமும் சம்பாதி. இந்த லாபம் சம்பாதிச்சாதான் இன்னும் 4 பேருக்கு இன்னும் 4 விதமான இன்னும் நல்ல காரியங்கள் செய்ய முடியும் அப்படின்றத அந்த அடிப்படையில இதை வந்து நமக்கு வந்து இதுதான் நம்முடைய குறிக்கோளா வச்சு செய்யணும்ன்றத ரொம்ப அற்புதமா எடுத்து சொன்னாங்க. சகோதரிக்கு என்னுடைய பாராட்டு. கடைசியா நான் வந்து உங்களாண்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன். நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விதமான நல்லது பார்க்கிறோம், கெடுதலையும் பார்க்கிறோம். நம்ம விவசாயிகள் பற்றி நம்ம பேசலாம். அது அந்த விவசாயம், இந்த வேளாண் துறை பற்றி எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தெரியும், அதனால பேசுறேன். ஆங்கிலத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, வேஸ்ட் நாட், வாண்ட் நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எந்த பொருளையும், பொருள் மட்டும் இல்லை, பணமா இருக்கட்டும், நேரமா இருக்கட்டும், சிந்தனையா இருக்கட்டும், எதையுமே தேவையில்லாம செலவழிக்காத, வேஸ்ட் பண்ணாத. அதை வந்து அப்படி வேஸ்ட் பண்ணாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? அதை வந்து நற்புபயோகத்துக்கு உபயோகிச்சுக்கோ, அதை வந்து நல்லதுக்கு உபயோகிச்சுக்கோ அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ வந்து நம்முடைய சிந்தனையா இருக்கட்டும், நம்முடைய திறமையா இருக்கட்டும், நம்முடைய படிப்பா இருக்கட்டும், நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய காசு பணமா இருக்கட்டும், நிலமா இருக்கட்டும், தண்ணீரா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே உபயோகமா செலவழிக்கணும். அப்படி நம்ம நல்ல நல்ல நல்லத்துக்கே அதெல்லாம் வந்து நம்ம அதை வந்து சேனலைஸ் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு மொத்தத்துல நமக்கு தேவையில்லாம போயிடும். இப்போ என்கிட்ட ஒரு 100 ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னாக்கா, நான் காலையில போய் ஒரு நாஸ்டா சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கிற 100 ரூபாயும் போய் செலவழிச்சிட்டேன்னாக்கா, தட் இஸ் வேஸ்ட்ஃபுல் ஸ்பெண்டிங். 100 ரூபாய்க்கு பசி இருக்காது, தேவையும் இல்லை. சரி, அப்போ எல்லாத்தையும் நான் செலவழிச்சிட்டேன்னாக்கா மதிய உணவுக்கு, ராத்திரி சாப்பிட்றதுக்கு, அப்போ வாண்ட் உண்டாகும், தேவை உண்டாகும். அப்போ காலையிலே செலவழிச்ச பணம் திரும்பி வராது எனக்கு. அப்போ எனக்கு புது தேவை வரும், தினந்தோறும் வந்துட்டு இருக்கும். காலை, மதியம், சாயந்தரம், ஒரு நாள், மறுநாள், நமக்கு வந்து எப்பவுமே நமக்கு வந்து தேவைகளை நம்மளால அடக்க முடியாது, கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனா யாரும் இங்க வந்து சன்னியாசியோ துறவியோ கிடையாது. நான் வந்து காத்துலயும் தண்ணீர்லயும் நான் வாழ்க்கையை நடத்துவேன்னு சொல்வதற்கு தேவைகள் எப்போ இருந்துட்டே இருக்கும். இப்ப நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை நம்ம வந்து புத்திசாலித்தனமா தேவைக்கு வேணுங்கிறதுக்கு மட்டும் உபயோகிச்சோம்னாக்க நமக்கு வந்து நாளைக்கு மற்ற நாள் தேவைப்படக்கூடிய விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து சேகரித்து வச்சிருப்போம், இல்லைன்னா அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருப்போம், கன்சர்வ் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஆகையினால நான் வந்து இந்த இயற்கை விவசாயத்துல ஈடுபடுற சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய மிக்க பாராட்டுக்கள். இயற்கையை நம்ம காப்பாத்தினாதான் இயற்கை நம்ம காப்பாற்றும். இயற்கை இல்லாம நாம இல்லை. இது இன்னைக்கு நாளைக்கு இல்லை. நமக்கு இன்னைக்கு வந்து வசதி இருக்குது, நம்மகிட்ட இன்னைக்கு பண வசதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நச்சு பொருட்கள்லாம் வந்து போட்டு ஏதோ ஒரு பெரிய மகசூல் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தவறான பாதையிலேருந்து விலகி வந்து இயற்கையை அணுகி இயற்கை வேளாண் செஞ்சோம்னாக்கா நாம மட்டும் இல்லை, நமக்கு வரக்கூடிய சந்ததிகளும் சந்தோஷமா வாழ்வாங்க. ஒரே ஒரு இந்த வார்த்தையோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். ஒரு ஆப்பிரிக்க நாட்டுல ஒரு அவங்க ட்ரைப் லீடர், அந்த 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 வாழற மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் சொன்னது தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது.
This planet does not belong to us. We have inherited this planet. It is our duty to hand it over to the next generations in a way better than what we received. இந்த சுற்றுச்சூழல், இந்த உலகம், இந்த பூமி நம்முடையது அல்ல. நமக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் அளித்த ஒரு வரப்பிரசாதம். நம்முடைய கடமை என்னவென்றால், நமக்கு எந்த அளவுல கிடைத்ததோ அதை அதிகப்படுத்தி மிகப்படுத்தி அதை இன்னும் உன்னதமாக்கி வரக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கு கொடுப்பதுதான் நம்முடைய கடமை. இது நம்முடையது அல்ல. நாம இதுக்கு பொறுப்பாளிதான். we are only trustees. நமக்கு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க, பங்காளி இல்ல. கூர் போட்டு நீ கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ, நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ, நான் எனக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு இதை பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இது நச்சுத்தன்மையை பத்தி பொருட்படுத்தாம இதுல ரசாயனத்தை கொட்டி என் வீட்டுக்கு, எனக்கு, என்னுடைய குடும்பத்துக்கு நான் பணம் சேர்த்துட்டு போறேன் அப்படின்ற மனப்பான்மையை விட்டுடுங்க. நாம இதுல பங்குதாரர் அல்ல. நாம இதுல நமக்கு பொறுப்பாளிகள். we are only trustees. நமக்கு பொறுப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பொறுப்பை நம்ம சீரா கையாளணும். இந்த பொறுப்புல இன்னொரு இது வந்ததை அப்படியே கொடுத்துட்டு போறதுன்றது ஒரு பொறுப்பற்ற தன்மை தான். கிடைத்ததை அதிகப்படுத்தி பெருக்கி இன்னும் சுத்தப்படுத்தி இன்னும் அழகுபடுத்தி இன்னும் அலங்காரம் படுத்தி இன்னும் மேல் நோக்கி அதை உருவாக்கி நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு நம்ம அதை கையில ஒப்படைச்சிட்டு போகணுன்றது மட்டும்தான் நமக்கு கடமை. இது விவசாயத்துல மட்டும் இல்லை, செய்தொழில் எல்லாத்துலயும் இது பொருந்தும். ஆகையினால எல்லாம் வல்லவ இறைவனிடம் இங்கே கூடியிருக்கும் எல்லோருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் எல்லாரும், நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் எல்லோரும் நீண்ட நாட்களுக்கு ஆயுர் ஆரோக்கியமா செல்வ செழிப்போட எல்லா நன்மையும் பெற்று சந்தோஷமா வாழணும். நம்முடைய சந்தோஷத்தை நம்ம அக்கம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்களோட மனமார்ந்த மன திருப்தியோட பகிர்ந்துக்கணும். ஏன்னாக்கா இந்த பாதைன்றது நமக்கு மட்டும் இல்லை. ஒருத்தனா போனாக்கா அது சோபிக்காது. கூட இருக்கிறவங்களையும் அணைச்சி அணவரிச்சு கூட இந்த பயிற்சி தொடங்கினோம்னாக்கா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும். யோசனை பண்ணி பாருங்க. நம்ம வாக்கிங் கூட போறோம், நிறைய பேர். தனியா போனாக்கா எப்படி இருக்குது? இன்னும் 2 பேரோட போனா எப்படி இருக்குது? இன்னும் 4 பேரோட போனாக்கா எப்படி இருக்கு? ஒரு நல்ல விஷயத்த பேசுறோம், ஒரு தெரியாத விஷயத்த நமக்கு காதுல விழுவுது, புரிதல் ஏற்படுது. நமக்கு மற்றவங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்னன்றது தெரிய வருது. மற்றவங்க எப்படி சந்தோஷம் அனுபவிக்கிறாங்கன்றது, சந்தோஷத்தை உண்டாக்கிக்கிறாங்க, அதை எப்படி அனுபவிக்கிறாங்கன்றது தெரிய வருது. சிரிக்கிறோம், சந்தோஷப்படுறோம். இதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. இந்த திறந்த மனப்பான்மை, நமக்கு தெரிஞ்சதை மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணம். எந்த கடவுளா இருந்தாலும் சரி, எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு மேல ஒரு கடவுள்னு சொல்லலாம், என்ன பேர் வேணா சொல்லி அழைக்கலாம் அவரை. நமக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்குது. அந்த சக்திக்கு நம்ம எல்லாரும் நேர்மையா உண்மையா கட்டுப்பட்டு வாழணும். செய்வதெல்லாம் நல்லதாகவே இருக்கணும். யாருக்கும் எண்ணங்கள்ல கூட தீமை இல்லை கெடுதலோ நினைக்கக்கூடாது. எல்லாம் நல்லதே ஏற்படணும் அப்படின்னு 4 பேருக்கு நல்லது ஏற்பட்டுனாக்கா நமக்கும் நல்லது கண்டிப்பாக ஏற்படும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையுடன் உங்க எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறேன். வளமாக வாழணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன். PN சுப்பிரமணியம் சார், லதா சுரேஷ் மேடம், பேரி பானு, மற்ற CSIM சார்ந்த எல்லா நிர்வாகிகளுக்கும் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததற்கு மனமாற என்னுடைய சந்தோஷம், பாராட்டுக்கள், நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார்.
நீங்க இருந்தது எங்களுக்கு பிஎன்டி சாரே வந்து எங்ககிட்ட வாழ்த்தி எங்களை பாராட்டின மாதிரி ஒரு உணர்வு. So much of his presence we felt. Thank you so much. சார்ஸ் வந்து பிஎன்டி சாரோட நிறைய வருஷம் கூட இருந்திருக்காங்க. உங்களுக்கெல்லாம் பாக்கியம் அவர் பேசுனது நீங்க கேட்குற சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு. இந்த ரெக்கார்டிங்கை நாங்கள் திருப்பி திருப்பி கேட்போம் சார். whenever we are feeling a little down, we are going to listen to this record again. Not only us, but also our students will definitely want to listen to all what we said. Thank you so much, and we are very grateful and humbled by your words. So with that, Thank you. yes, without ado, I think I will move on to the next segment, the award ceremony. I'm going to request Pradeep to give an overview of the awards we are going to distribute today, both the Pathfinder and the Youth Change Maker. Over to you, Pradeep. இயற்கை ஒரு பேராற்றல்னு மீண்டும் ஒரு வாட்டி ரொம்ப ஆணித்தரமா நினைவுபடுத்தி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எண்ணத்தூண்டலை கொடுத்த ஐயா குருமூர்த்தி அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். எங்கள் பிஎன் தேவராஜன் நினைவு கூர்ந்ததில் ஆரம்பிச்சு அதை வழி வழியா சொல்லிட்டு வந்து இயற்கையை தாண்டின்ற எந்த சக்தியும் இல்லை, இயற்கை தான் இங்க எல்லாருக்குமே துணையா நிற்கும்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் நினைவுபடுத்தினதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் சிஎஸ்எம் சார்பாக. ஐயாவுடைய வழியில பிஎன்டி ஐயாவுடைய வழியில பாத் ஃபைண்டர்ஸ் அவார்ட் அதை வந்து கொடுக்குறோம். அதை பற்றி ஒரு சிறிய சிஎஸ்எம் நிறுவனர் பிஎன் தேவராஜன் ஐயா அவர்களின் நினைவை போற்றும் வகையில் 2018ஆம் ஆண்டிலிருந்து சிறந்த முன்னாள் மாணவர்களுக்கான பாத்ஃபைண்டர் விருது வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருது சமூகத்தின் தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடும் முன்னாள் மாணவர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக தரப்படுகிறது. இவர்கள் சமூகத்தில் நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கும் சமூக தொழில் முனைவோர்களுக்கும் தான் கற்ற அறிவை கொண்டு சேர்க்கும் முன்மாதிரியாகவும் இருக்கிறார்கள். இவர்களை சிறப்பிக்க விதமாக பாத்ஃபைண்டர் விருதின் கேடயமும் 5000 ரூபாய் பரிசு தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. விருது வழங்கும் நேரம் முனைவர் திரு குருமூர்த்தி நடராஜன் அவர்களை எங்கள் மாணவர்களுக்கு 2024ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீ பிஎன் தேவராஜன் அவர்களின் பாத்ஃபைண்டர் விருதினை வழங்கும் அன்போடு அழைக்கிறோம். உன்னத செயலுக்கான வணிகம் திரு புனிதவள்ளி திண்டிவனம் அவர்களை அழைக்கிறோம். அவர்கள் எண்ணெய் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ஒன்றை நிறுவி அதை வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதில் மூலிகை பொருட்களை கூடுதலாக சேர்த்து மக்களுக்கும் உடலுக்கும் நல்லது ஏற்படுத்தும் புதிய முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். அதற்காக அந்த விருது அவர்களுக்காக வழங்கப்படுகிறது. திருமிகு புனிதவள்ளி அவர்கள். இரண்டாவதாக issuing ma'am. Yeah, so where is Punindavalli? Let her come on screen. Punindavalli or video open பண்ணுங்க. It's not here. She has joined. Okay. இரண்டாவதாக சமூக தொழில் முனைவோருக்கான பயிற்சி திரு கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள், சென்னை. தான் கற்ற அறிவை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லி சிஎஸ்ஐஎம்மோட இணைந்து நிறைய பேருக்கு இந்த அறிவை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அவரு. அந்த எங்களுடைய பணியில அவரும் இணைஞ்சிருக்காரு. இதற்காக அவருக்கும் இந்த தொழில் முனைவோருக்கான விருது வழங்குறோம். தொடர்ந்து இந்த சேவையை வந்து நாங்களும் வரவேற்கிறோம். திரு கல்யாண சுந்தரம் is there. Spotlight him, women. Okay. Go on, Pradeep. மூன்றாவதாக இயற்கை வழி வேளாண்மை அடிப்படை தொழில்நுட்ப சான்றிதழ் பயிற்சி பெற்ற திரு திருமுருகன் அவர்கள், திண்டிவனத்திலிருந்து. கற்ற நாளிலிருந்தே எங்க கிட்ட கற்றுக்க அறிவை வந்து நிலத்துல பயன்படுத்தி அந்த பெரிய மாறுதல்களை உருவாக்கி இருக்காரு. அதை கண்டு அவரும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்காரு. அதனால திருமுருகன் அவர்களுக்கு வந்து இந்த விருதை வணக்கம். So உங்க மூணு பேருக்கும் நாங்க வந்து whatever is the amount, we will do a transfer to your accounts today. Yes. திரு திருமுருகன் அவர்கள் ஒரு சில வரிகளில் பயிற்சி தொடர்பாகவும் உங்களுடைய அனுபவம் தொடர்பாகவும் ஒரு சில வரிகளை பேசுகிறேன். வந்து 8 வருஷமா நம்ம இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து காய்கறியில தான் அதிகமாக வந்து நச்சுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து காய்கறி தான் முதல் சூஸ் பண்ணதே. சூஸ் பண்ணி ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் தான் நம்ம உழவு சந்தையில் நம்ம காய்கறி வந்து இயற்கையாக இல்லையானாலும் யாருக்கும் தெரியாத அளவுக்கு தான் நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு வரோம். நம்ம பூச்சி இல்லாமல் நல்லா காய்கறிகளை சாப்பிடணும் அப்படின்றதுனால தான். அதனால நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன். குழந்தை வந்து நோயால பாதிக்கப்பட்டதுனால எதனால வருதுன்னு பூச்சிக்கொல்லி அதிகமாக வந்து காய்கறிகளில் தான் அதிகமாக ஊடுருவாயுது அப்படின்றதுனால நான் அதை வந்து சூஸ் பண்ணி இது வரைக்கும் காய்கறிகள் தான் பண்ணி இதுக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் நான் சந்தைக்கு கொடுக்கல. யாரு கேட்டாலும் ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் இதெல்லாம் சிஎஸ்சி மூலயமா நம்ம வந்து நம்ம லேண்டில் வந்து இது வந்து எல்லாருக்கும் பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதை வச்சு எல்லாரும் இது பண்ணிக்கலாம். அவங்களும் வந்து நிறைய பகிர்தல் வந்தது. இதில் வந்து எனக்கும் அதில் கொஞ்சம் சந்தோஷம் இருந்தது. இது பண்ணால் நல்லா இருக்கும். சிஎஸ்சி மூலமா எனக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. மகிழ்ச்சி. நன்றிங்க திருமுருகன் சார் அவர்கள். அடுத்ததாக சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் அவார்ட், சேஞ்ச் மேக்கர் விருது வந்து அறிவிக்கிறோம். இந்த வருடம் வந்து அதை புதுசா அறிமுகப்படுத்துறோம். ஐயா வந்து தொடர்ந்து கல்வியாளர்களுக்கு, அதாவது அறிவை சேற்று வருவர்களுக்கு வந்து நிறைய கொடுத்து அவங்களை வந்து ரீட்டைன் பண்ணணும், நிறுத்தணும் அந்த சமூகத்துக்கு. அதனால நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுன்றதுனால இந்த சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் விருதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு இந்த முறை அறிமுகப்படுத்துறோம். சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் விருது சமூகத்தில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கும் மாணவர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் இவ்விருது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. சமூகத்தில் மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இந்த உலகத்தை நம் அனைவருக்கும் சிறந்ததாக மாற்ற முனைப்புடன் செயல்படும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த சேஞ்ச் மேக்கர் விருது வழங்கப்படுகிறது. இவ்விருதில் பெறுபவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழும் 5000 ரூபாய் பரிசு தொகையும் அளிக்கப்படுகிறது. நம் சிறப்பு விருந்தினரை இவ்விருதினை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். MOP வைஷ்ணவா கல்லூரியின் பயின்ற எங்கள் மாணவர்கள் திருமிகு சங்கீதா மற்றும் திருமிகு பவதாரணி அவர் நிறுவனர்கள் வி ஹார்ட் அண்ட் கோ அவர்களை விருதினை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சங்கீதா அவர்களை இந்த மகிழ்வான பயணத்தை பற்றி ஒரு சில வரிகளை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு முதல்ல அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த விருது வந்துட்டு எனக்கு மட்டும் இல்ல, என்னோட தோழிக்கும் சரி, எல்லாருக்குமே சரி ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சியை தருது. ஏன்னா நாங்க எதிர்பார்க்கல. எப்பவுமே எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா இருக்கும், சின்னதா ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஆனா அந்த ஐடியாவை வந்துட்டு ஒரு செயல்பாடா கொண்டு வரதுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஒருத்தவங்களோட உதவி தேவைப்படுது. அந்த மாதிரி எங்களுக்கு CSIM அந்த சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கோர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட் 2023 அந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு வந்துச்சு. அப்போ பிரதீப் சார் வந்துட்டு அவங்க கிட்ட நாங்க சில டவுட்ஸ் மாதிரி கேட்டோம். சார் இது எப்படி பண்றது, இதுக்கு ப்ரைஸிங் நாங்க எப்படி பண்றது. அப்ப அவங்க வந்துட்டு அவங்க சரி, லக்ஷ்மி மேம் சரி, மேரி பானு மேம் சரி, அனைவருமே சரி, எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அவர் சொன்னார், ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அவங்க, இதே மாதிரி வந்துட்டு நான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்கிட்ட வந்துட்டு நீங்க இந்த மாதிரி நாங்க பண்ணிட்டோம் சார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ இன்னைக்கு வந்துட்டு நாங்க பல இடத்துல ஸ்டால்ஸ் வச்சிருக்கோம், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், அப்புறம் மால்லையும் வச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு புத்தகங்களை விற்கிற ஒரு கம்பெனியா மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ வந்துட்டு ஸ்பெஷல் கிட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆர்ஃபனேஜஸாக இருக்கட்டும், அங்கே புக்ஸ் டொனேட்டும் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஸோ அதனால வந்துட்டு we have sold more than 500 books right now. Actually 500 the minimum number. More than 500 books, more than 300 bookmarks. அதுக்கப்புறமா ஸ்டேஷ்னரி சோல்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டொனேட்டும் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில். ஐ திங்க் இது வந்துட்டு இன்னைக்கு நாங்கள் we have also been featured in a magazine now. It's called Presence. இதே month starting it was published for a shop with a purpose அப்படின்னு சொல்லிட்டு we were published in a magazine called Presence. So I think we are thankful to everyone. Pavadani also will say a few words. அண்ட் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஐடியாவே வந்து வந்ததில்லை. ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டால் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும், இல்லை நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து தோன்றதே நமக்கு யாருன்னா ஒரு மோட்டிவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது முடியும். அண்ட் ஆஸ் CSIM வந்து எங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு பிக் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்திருக்கு. சார் நாங்கள் இது எப்படி பண்ணுறது, இது எப்படி
நாங்கள் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட சார் தான் எங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாரு. அதனால் மட்டும்தான் நாங்கள் மோட்டிவ் ஆகி இன்னும் நல்லா வெளியில் வந்து எங்களால் இவ்வளோ பண்ண முடியுது. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். சீரியஸ்லி தேங்க்யூ. ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். Best இதெல்லாம் wishes. பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஊக்கம் இருக்கு. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி நம்ம அவார்ட் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணணும்னு. ஸோ யூ டூ ஹாவ் டு கீப் அப்டேட்டிங் அஸ். என்னெல்லாம் நீங்க வந்து உங்க நிறுவனம் மூலமா நீங்க அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டே இருங்க. ஸோ ஐ திங்க் we have one more person wanting to share this feedback. So Mr. Kalyan Sundaram, நீங்க பேசணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க. ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் நீங்க பேசலாம். அன்மியூட் பண்ணுங்க. பேசுங்க. பேசுங்க. கேக்குது. கேக்குது. ஓகே. அன்மியூட் பண்ண முடியும். சரி, விமல் ஓகே. சார் அன்மியூட் பண்ண முடியுமா சார் உங்களுக்கு? He's not muted, right? He's not muted. Yeah, I think some problem with his thing. Okay, anyhow, he's given a speech. We'll just give a chance to anyone, one more person. Poonguli, just Poonguli, the punish is on the screen. Unmute பண்ணுங்க. Unmute பண்ணுங்க Poonguli. You want her to talk, huh? No, Punithavalli didn't talk. Punithavalli, okay. She's not there. Okay. Okay, continue. விருது வாங்கிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். எங்க சிஎஸ்ஐஎம் கொடுத்த அறிவை வந்து நீங்க நிறைய பேர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறீங்க. அந்த குறிப்பா நான் அந்த அவங்க சங்கீதமும் பவதாரணியும் பேசும்பொழுது சொன்னது என்னன்னா, அவங்க கத்துக்கிட்டத அவங்களுடைய வழிய அவங்களுடைய 2ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க இப்ப ஸ்டால்ஸ் போட்டு சில நிறுவனங்களை உருவாக்க வந்து தயாராகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு தகவல் சொன்னாங்க. அந்த வகையில நாங்க வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அதாவது நாங்க போட்ட விதைகள் வந்து வெறும் முளைப்பு மட்டும் எடுக்கல, காய்த்து அந்த விதைகள் திரும்பியும் விழ ஆரம்பிச்சதுன்றத வந்து ரொம்ப மனமகிழ்ச்சியோட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். கண்டிப்பா நீங்க செய்யக்கூடிய அனைவரும் செய்யக்கூடிய சாதனைகளை எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா அதை கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறது எங்களுடைய வேலையாவே வைத்துக் கொள்வோம். உங்க அனைவருக்கும் நன்றி. எங்களை இந்த மாதிரியான ஒரு நெகிழ்ச்சியான நேரங்களில் கொண்டு வந்து நிற்பதற்கு ரொம்ப நன்றி. சிஎஸ்எம் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்தோம். திருமிகு லட்சுமி அவர்களை இறுதி உரையாற்றுமாறு அன்பு. நன்றி சொல்கிறேன், செய் நன்றி மறவாது நன்றி சொல்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். வானுக்கு வையகம் சொல்லும் நன்றி, பொழிகின்ற காரணத்தால். புதுமழைக்கு பூமி சொல்லும் நன்றி, கமகமக்கும் வாசத்தால். தலையாட்டி பூக்கள் சொல்லும் நன்றி, தென்றல் வந்து தாளாட்டியதால். எங்கள் நிறுவனம் சார்பாக நான் கூறும் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் தான். சிஎஸ்ஐஎம் நடத்தும் 2024ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவை சிறப்பித்து மாணவர்களுக்கு பட்டங்களையும் விருதுகளையும் வழங்கி ஆனுவல் நியூஸ் லெட்டரை திறந்து வைத்து மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வழியில் சிறப்புரையாற்றி இந்நிகழ்ச்சிக்கு மேலும் மேலும் மதிப்பு கூட்டியமைக்கு எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் திரு குருமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கு மிக மிக நன்றிகள் சொல்லி நாங்கள் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் என்றும் கூறுகிறோம். ஏனென்றால் நீங்கள் எங்களுடைய ஃபவுண்டர் PN தேவராஜன் ஐயாவை பத்தி பகிர்ந்துகிட்டது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு டச்சிங்கான மூமெண்டா இருந்தது. உங்களோட சிறப்புரை நான் வேற மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு வந்தேன். ஏன்னா நீங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட், ஒரு ஆராய்ச்சியாளர், நிறைய சயின்ஸ் பத்தி பேச போறீங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா உங்களோட பேச்சு பார்க்க போனா ஒரு எளிய ஒரு சாமானியனுக்கு கூட புரியுற மாதிரி அந்த ஒரு எளிய, அதாவது டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்களா, அதை அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க ஐயா. உங்களோட பேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இதுவும் இருந்தது. அதாவது சோஷியல் கான்செப்ட்ஸ் இருந்தது, என்விரான்மெண்ட் எப்படி பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க, எப்படி ரிசோர்சஸ் வேஸ்ட் பண்ணாம. இன்னும் சொல்ல போனா நாங்க நினைச்சா அப்படி டக்கு டக்குன்னு ஸ்விக்கி போடுறோம்,
அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி நீங்க ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. உங்களோட அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் எப்படி இது பண்ணணும், எப்படி எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். உங்களுக்கு நாங்க ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். எங்கள் நிறுவனத்தின் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி திரு PN சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களது அன்பு கலந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்வின் முக்கிய பங்கேற்பாளர்களான அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மற்றும் விருதுகளை பெற்றவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். CSI நிறுவனத்தின் இரு தூண்களாக திகழும் திரு லதா சுரேஷ் அம்மையார் அவர்களுக்கும் திரு மாரிபானு ரோட்ரிக்ஸ் அம்மையார் அவர்களுக்கும் எங்களை வழி நடத்தி செல்வதற்காக மிகுந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்புற ஒருங்கிணைத்த திரு பிரதீப் அவர்களுக்கும் இணைய வழி ஒருங்கிணைப்பாளர் விமல் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் எல்லா நிகழ்ச்சிகளுக்கும் உறுதுணையாக பக்கபலமாக இருக்கும் கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் புது வரவான பவித்ரா அவர்களுக்கும் இந்த நிறுவனத்தின் நிதியை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் திரு வைஜெயந்தி அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறி மகிழ்கிறோம். எல்லார பத்தியும் சொல்லிட்டோம், ஒருத்தரை பத்தி சொல்லலன்னு யோசிப்பீங்க. இந்த விழாவோட நாயகன் திரு சுந்தர் ஜோதி அவர்களுக்கும் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு அப்படியே அமைதியா இருப்பாரு. எப்படி அப்படி ஒரு மனுஷன் அமைதியா இருக்க முடியும்னு அவர்கிட்டதான் கத்துக்கலாம். ஸ்கிரீன்ல வந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஜோதி சார் உங்களை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் நாங்க வீடியோல. ஏன்னா வீடியோவே ஆன் பண்ண மாட்டாரு அவரு. ஜோதி சார் நன்றி. ஜோதி சார் வேறையா ஒயிட் ட்ரெஸ் பார்த்தோன்னே ஓகே. நிகழ்ச்சியை மெருகேற்றும் வகையில் கிராபிக்ஸ் மற்றும் வீடியோ எடிட்டிங் செய்து தந்துள்ள கலெக்டிவ்ஸ் ஆர்ட் ஸ்கூலின் நிறுவனர் திரு கலைப்பவன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அப்புறம் எங்களோட எல்லா இதுக்கும் சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய எங்களோட வெப் மாஸ்டர் ஜான் அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்கிறோம். அப்புறம் நம்மளோட விருதுகள், நம்ம CSIமோட விருதுகள், நம்மளோட முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றிகளை சொல்கிறோம். அப்புறம் அகாடமிக் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ், கவர்னிங் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றிகளை சொல்லிக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம எல்லாரையும் இந்த இடத்துல ஒருங்கிணைத்து உட்கார வைத்து அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கும், மேல இருந்து பாக்குறாரு அவரு. ஆனா எங்களோட தெய்வ திரு PN தேவராஜன் அவர்களுக்கு கோடான கோடி நன்றிகளை தாழ்மையுடன் சமர்ப்பிக்கிறோம். நன்றி அனைவருக்கும். தேங்க்யூ so much லக்ஷ்மி. லக்ஷ்மி. ரொம்ப அழகா நன்றி உரையா நீங்க சொன்னீங்க. PN தேவராஜன் சாரும் நான் இதை கேட்டுட்டு இருப்பாரு. வருஷம் நம்ம அவரை இன்னும் பெருமைப்படுத்தணும் தான் என்னோட ஆசை. தொடர்ந்து நம்ம எல்லாரும் அந்த நோக்கத்தோட வேலை செய்வோம். நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்தது. தேங்க்யூ so much for being part of this occasion. Let us all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ஜாயினிங். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் அ லாட் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிது. யாருக்காவது அவங்கள பற்றி ஏதாவது வீடியோ அனுப்பணும்னா வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ பண்ணி ஜோதி சாருக்கு அனுப்புங்க. நாங்கள் வெப்சைட்டில் போடுறோம் கட்டாயமாக. நிறைய பேருக்கு பேசணும்னு இருந்திருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு தருணம் பேசுறதுக்கு இல்லை. அடுத்த மீட்டிங்கில் வச்சு எல்லாரும் கலந்து பேசி உங்களோட அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறத பற்றி நீங்கள் எல்லாரும் பகிர்ந்துக்கலாம்.
தேங்க்யூ கண்டிப்பா மேடம், தேங்க்யூ. நாங்களாம் போடுறோம் மேடம், எங்களுடைய வாய்ஸ் ரெக்கார்ட்லாம் போடுறோம் மேடம். போடுங்க எங்களுக்கு ஒரு போடுங்க. வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தா நாங்க கூட பேசியிருப்போம் மேடம். எல்லாரும் பேசிருப்பீங்க, எனக்கு தெரியும். நீங்க எல்லாரும் வீடியோ பேசி அனுப்புங்க, நாங்க எல்லாம் கண்டிப்பா கேக்குறோம். உங்களோட வீடியோ வந்து தயவு செய்து அனுப்புங்க, வெப்சைட்ல போடுறோம். யாருக்கெல்லாம் ஆசையா இருக்கோ ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. we don't want to deny the opportunity to you. ஆனா இதுல வந்து டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கிறதுனால we have to do this. ஓகேயா? சரி மேடம், சரி மேடம். Thank Thank you you so much. thank you ஒரு thank small you Thank you, girls. sir.